Hello, my guys. Hi. Welcome to stream today. ഇന്നത്തെ ടൈറ്റിൽ വേറൊന്നുമല്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഞാൻ ഒരു പുതിയ മാങ്ക വായിച്ചു തുടങ്ങി ഇന്ന്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് സംതിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ സോ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ട്രെയിൽസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് അതോ അങ്ങനെ എന്താണ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബട്ട് സോ apparently reading into the manga like മാങ്കക്കയുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സോ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സോ എന്തെങ്കിലും കാണുമായിരിക്കും. സോ ഐ റെഡ് വൺ ഓഫ് ദം ആൻഡ് ഐ ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി റിയലൈസ്ഡ് വാട്ട് എൽസ് ദ മാങ്കക്ക ഹാഡ് റിട്ടൺ. And I seem to have set off a tripwire slightly. Some people know because they use that as a joke when I try to get recommendations for anime. So yeah, I guess. Oh, Arachne. I heard Arachne buff or something. Anyways, കളിക്കാം. ഇന്നും വാലറന്റ് ഇല്ല ബിക്കോസ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇന്നത്തെ ഡെയിലീസും ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നു മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്. സോ I'm not sad that I'm not playing Valorant. Like I just get like work days I don't really mind. Not work days, I guess it becomes a bit hectic because I need some games to fill the time sometimes. But yeah, now that I have 3 games that I rotate pseudo frequently, I guess. I don't play frequently, so let's see. Not work, but yeah, let's see. Let's see. And apparently, yeah, CS ന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ fuck. Funny shit. He's so funny. വൈറ്റ് ബിയർഡിന്റെ ചപ്പൽ എടുത്ത് അടിക്കുമ്പം he's so funny. Anyways, so I guess ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് ആണ് and നാളെ ആസ് യൂഷ്വൽ എനിക്ക് നേരത്തെ എണീക്കണം ഫോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓബിയസ് റീസൺസ്. നാളത്തത് ബട്ട് ഐ ഗെസ് ഐ ഹാഡ് ടു ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഐ ഗെസ്. സോ ഐ ഗെസ് ദാറ്റ് ഐ കാൺട്ട് ഡു മച്ച്. ഐ ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ്. An ally has returned.
ലൈക്ക് ഐറ്റംസ് ആവാതെ നല്ല ഉറപ്പ്. Adios. Clearing schedule. ആ മിറ്റിഗേറ്റർ ഞാനാണോ? Cell forces diminished. An enemy has been slain. Warning, you have lost an ally. Target down. Out of mana. Be right back. Ally down. This will be killer. Where the team? I mean, to be honest, I'm not striker. But could I have killed them? Yes. Ally has been slain. Queen killed. Suck the immortal out of it.
right back. अरे पैसिव्स ना कर दो काला नो कूल डाउन पैसिव्स ना Lie down. Your time will come. Performance. This will be killer. Contacting cleanup crew. Item description update here. Just got lucky. This will be killer. Let's go!
This will be killer. They are no longer a threat. Clean kills. Clear a man short. Triple kill. Astounding performance. Hostile forces diminished. Warning, you have lost an ally. slain. Ally has been slain. Astounding performance. I was too late. Here a man short. Good game. This will be killer. Bonus round. Get ready to fight. Although
Crossbound hammer was a mistake. Oh, hello da. Oh, sorry, I made a mistake. Shut up. Oh, ഞാൻ ഗ്രീക്ക് അല്ല റോമനാ കളിക്കാൻ. Wait. Anyways, ആരും അത് കണ്ടില്ല. So Apex കളിക്കാം. Let's go. But this time gonna call this now. Bring, 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 bring. Hello? You've reached Internet Historian's voicemail. I'm not able. Oh my god, you guys, did you hear that? The internet historian just replied to me from beyond the grave. You get halfway through that, then your phone starts buzzing. Yeah. Hey, sorry, no, I missed your call. What's up? Is this the real internet historian? Why are you talking like that? Yeah, it's me. What's up? When are you gonna upload a new main channel video? It's been like 6 months. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Did you do Halloween? Growing up in rural New Zealand, not really, but kind of. So we would dress up and, do the whole, go around the houses, but it was probably 1 in 10 houses actually did it. Yeah. Nothing like American Halloween. People didn't really try. We went to 2 of them and they were like, no, fuck off. We were like, all right. I think one woman gave us 50 cents. It wasn't very good. My experience is that Halloween, I think, was my favorite holiday of anything. Really? Way better than Christmas or my birthday, because you get to dress up, which is fun in the first I'm place. gonna go as an Arabian Night and put on blackface, and I'm going as Justin Trudeau. So Halloween is great because you have absolutely no idea what's going to happen. And it's one of the first times where you get to go out on your own. Yeah. You can do slightly criminal things and get away with it. It's brilliant. One time, I think I was a ninja. Yeah. Oh, Fortnite Ninja 11s. Yeah. Oh yeah, that's right. Me and a couple of mates, we're walking around, and every second house is not doing Halloween. Yeah. But they would see you dressed up, and it's like, hold on, kids, just let me check see the what's in the pantry. pantry. They would come out with a whole packet of Tim Tams. Oh hell yeah. That's fa- a haul. It's fantastic. And then once in a while, they would be like, oh, you know what? I'm not doing candy. You can have something healthy. And you get vegetables and Oh yeah, stuff. I got an apple once. That was the worst. Bro, I got a full cabbage. It was 3.5 kilos. It was enormous. It was like, oh, this is our new fucking treasure for the evening. We're walking along the streets. Some teenagers in a car see us with this big cabbage, and they're like, roll it, roll it. And so they got us to roll it onto the street, and then they're in their car, right? And so they would just go forward and back and try to run over the cabbage. And we were just having the best fucking That's so time. cool. Oh, it's just the best, man. And then you get home, and then there's just a whole bunch of candy. I love the idea of you having to Diablo style inventory manage your bag with a cabbage. And that's just taking up 12 slots, and you're like, wow, can't get rid of it though. Drop item. Halloween, I was dressed as Super Mario. You're going as Chris Pratt? Yeah, I was a crisp rat. So I was 16, 17. We were drinking grape juice because I was underage. And we were like, let's go to McDonald's, as all good stories end on a night at the debauchery. Right. So it was probably a 15-minute walk, not too far away. Side note, the entire way, one of my friends was put his arms around me. He's like, James, bro, fucking love you, man. Just so you know, I've always got your fucking back if anything fucking happens. So we pulled up to an intersection, and a car pulled up, and this dude who had been trying to finger me a second ago was like, hey, g'day boys, you having a good night? Guy gets out of the passenger side. This dude's in his late 20s. Eyes us all up. Sees I'm the smallest. Yeah, right. All I remember is being up, and then I remember being sideways. Holy shit. And he had cracked me in my drawer. Holy fuck, he could have turned you into a ghost. You'd hear about people who just ding their head off the concrete and they're done. Yeah. So, maybe I am dead.
Healing Joel Osmond's there. You look outside the window and I just walk away kind of nonchalantly. So I get smacked. I'm on the ground. Yeah. I didn't pass out, I just got a walloping. God damn. And he got back in his car and they peeled off up the street. Yeah. Conveniently, a police cruiser pulls up, so they didn't see any of that happen. But all my friends are like, go get that fucking car, they just punched my friend. Cops peel off up the road after them, pull them over. And then they come back to us and they're like, yeah, they say that they didn't do anything. And then they like see me on the ground, God's sake. like bleeding. Well, they obviously did something. Yeah. Ended up taking the guy to court. You took him to court? I did. And he pled not guilty. So what did you say? I hereby declare, Your Honor, this guy did a mischief to my face. Take a look at my mug. One woman screams and she's like, he's disgusting. It's just my normal face. Oh, and his speech impediment ever since. For whatever. Did he go to jail? He pled not guilty. Per my statements, he said that my attire was offensive to him. Yeah, right. Keep in mind, dressed as Mario from the video game Mario. Yeah. Did you get punched by fucking Waluigi? When I think about it, it wasn't a car, it was a car they were in. They drove off like a big rainbow road in the sky. So what happened? Did he go to jail? So he pled not guilty, and then I think he was from up north, so he went back to like whatever town he was from and was being trialed in their court. And while he was awaiting his court date, he assaulted someone else. So mild brain damage, I suppose. yeah, well, I started a YouTube channel, so oh, we should do like a really dumb creepypasta for like a video game we both know. Oh, that would be quite good. Okay, guys, you'll never believe this story, but it's 100% true. When I was 14 years old, I really wanted to play the new game, Fallout 4, but my parents wouldn't buy it for me. So, one day I went to a garage sale. Lo and behold, there was a copy of Fallout 4, but the disc was just an ordinary disc, and someone had just written FO4 on it in a marker pen. It must have been a pirated copy. I wish I had known what I know now. That is not any ordinary copy of Fallout 4. When I installed the game, it came with a warning that said, may cause death. I thought it was the developers trying to be quite published. This is every game creepypasta. This is very accurate. When I booted up the game, it wouldn't work properly. It would be a black screen. But then I messed around with the system files and I managed to get it working. I thought it was just my PC acting up because my mom wouldn't let me buy a new graphics card. The first thing I noticed was that there was already a save file on the game. I thought that was strange. I opened it up and it took me to the character creation menu. Except the man standing in front of the mirror was dead. Can I tell you something? What? My wall just creaked and I got a fright because you were putting me on edge. Holy I fuck. genuinely got scared by that. After I picked up my baby, the screen went black and I figured once again maybe my old PC had bugged out. But all of a sudden, it skipped to what seemed like a few hours in the game. I was back in the wasteland and I was talking to... what's his name? Preston Garby. I was talking to Preston Garby. The only option it gave me was strangle. So I pressed the button, and what happened next was an extremely graphic cutscene of my character cutting the circulation to Preston Garby. He screamed in pain, and it wasn't like any of the usual voice acting. This sounded real. I swear when I looked into his eyes, it was like the textures suddenly got hyper-realistic, and I thought I saw a reflection of a person in it. I thought I saw myself. Not only that, but the familiar Fallout UI went from being nuclear green to blood red. And then it goes, I've been playing this game for a long time now, and I've started to notice some things. I feel like there's shadows in the corner of my room in real life. I played for another 20 hours, literally exploring every crack and crevice, until finally I found the first NPC I'd seen
in a literal day. It was my dead wife, and she was still frozen, like she was in the cryo chamber. I started doing some research on the dark web. I found a post that said that actually, during the production of Fallout 4, One of the Bailey sisters was forced to play the game for 20 hours straight to see if there was any bugs with the game being played for 20 hours straight. And the man died of dehydration. and then Todd Howard buried the body, and he didn't want anyone to know. Something is not right. I feel like there's creatures all around me, like in the game. I can see map markers in the distance. Here's the worst part. I decided to webcam my friend, but when I opened the call, he said, "Why are you hanging out with Preston Garvey?" And I said, "What? I'm all alone." I've got another twist. You got a better one? An alternate one. To my shock, when the webcam turned on, it wasn't my friend as I expected. It was the Todd Howard staring back at me. But his eyes were different. They were more evil. His eyes were black, and as though he'd been crying blood. He opened his mouth, and only static came out. I was terrified of what would happen. Through the static, though, I could hear something. He said, "If you die in the game, you die in real life." Finish the game. That's it, yeah. I hope this isn't my last entry. Things are getting really bad now. I went back to that neighbor's garage sale, and it turns out they've never even lived there. If I can end on one thing, it's to say this. If you find a pirated game at a garage sale, don't play. That's a great one. Okay. This video is made possible by NordVPN. Architecture. What's the deal with architecture? Why do they call them buildings when they're no longer in construction? They should be called builts. And why do they always use that blue paper for plans? And why is nobody outside? And why can't I get into this house? And why are they calling the cops? And why won't the voices in my head stop? And who gave me this gun? All this and more on this episode of In the Quarantine. Did you hear about that building? What had all the reflective bits on it? And then it caused some fires? What the fuck? No. Okay, here's how I remember the story goes. There was a guy, his name was Frank Gehry, and he was commissioned to make like a new opera house, I think it was. So he goes, you know what? I'm going to make this thing that actually looks like a big piece of shit. It's all made out of glass, stainless steel, or concrete. Right? Those are the three ingredients they know how to bake a cake with. Right. So he made this thing, and it looks like a big crumpled up piece of paper. What they didn't realize is they didn't take into account, well, there's this massive ball of plasma in the sky that seems to shine a lot. The moon. The moon. How many vending machines are on the moon, Smet? Shut up. Over one per person. Fucking love vending machines. And it can reflect, right? Those beams just shoot off in the other direction. Right. And sometimes they strike other buildings. So, you know, you'll be in the 20th floor and all of a sudden you're getting this big bright light in your eye. Oh, God. Right. It's Frank Gehry's building. It's coming right through the window. And then sometimes it would concentrate a ray like right down on someone's parked car. Right. There's some good images where there's like people's parked cars and they've just got, like, yeah, it looks like a death ray. Holy shit. It's burnt right over the top. That is interesting. Yeah, I thought so. I hope that's true. I do too. After the recording, I looked into it, and it was not. It's in an Italian city called Pisa. Yeah. Makes sense? Torre Pendente de Pisa. Oh, the tower is situated behind the Pisa Cathedral and is the third oldest structure in the city's cathedral square. The tower began to lean during construction in the 12th century due to soft ground. This is a weird one because it's one of those things that you're not actually allowed to fix. So you've got to stop it from falling over. We have the technology to fix it. We could fix the Tower of Pisa. Right. We could lay down a concrete slab underneath it, no problem. Right. But you're not allowed to because that ruins all of its
prestige. Nobody would ever visit. Exactly, it's no Yeah. longer the Leaning Tower of Pisa. I'm gonna be the architect who built the Leaning Tower of Pisa. Okay. I come home to my mother, played by you, Okay. and reveal that it didn't go exactly as according to plan. Okay? Mama, I'm back home from building my Tower of Pisa. Come in. There's dinner on the table. Oh, fantastic! My favorite, spaghetti and limbo. Listen, Mama, I know you want to be proud of your son. It's lasagna. I know you want to be proud of your son, but I got something to tell you. Oh yeah, I know. It's about how well it stands. I know how much you like vertical towers and things to go straight up in the air. Listen, Mama, it's not all about... I know. You're always talking about how things should go straight up and down, just like your personality, straight up and down. Mama, listen. Not all towers need to be straight up and down. What are you talking about, Guillermo? This is I gotta be my own man, Ma. We can't just keep doing what Dad did. My tower, it's What's wrong with it? it's leaning a little bit. It's, something to the tune of maybe 5 degrees. What, on purpose? Well, I mean, when we built it, I thought the ground was hard. You put your foot down, you hear the taps. But and listen, they say they're gonna call it the Leaning Tower of Pisa, Mama. I'm very disappointed in you, son. I'm gonna be honest. I'm taking this lasagna and I'm putting it back in the pantry. But Mama, the tomato sauce is perfect. Stupid. I don't know what we're doing anymore. Like, imagine like you and me got into a fight, Right. and I moved in next door, and I knocked down whatever shed was there prior. Right. And I tell them, hey, I'm gonna build myself an apartment. Yeah. But I have an architecture do it, and it's just like a big reflective satellite dish, just right into your fucking bedroom, just right where the head of your pillow is. Yeah. Could they stop me from doing that? Like, it's my property, right? Is it, what am I? Oh, I have to worry about the sun? No, fuck that. I'm just gonna build my house, which is a satellite dish. Yeah, you probably can't. You'd probably have a difficult time getting permission from the council. Well, they wouldn't know. They're gonna factor in the reflection of the sun. Fucking Disney didn't. Put big radioactive stickers all over them. Right. Just to make him know. Just one giant bird feeder. So you have nothing but just pigeons within 4 miles, just swooping in and out of the fucking yard. Yeah. That's probably legal. Oh. And you could just have like all of your neighbors are just covered in shit. Zaha Hadid. Right. Mother of Bella Hadid. That's not true. That's probably not true. Maybe he didn't. Something. A lot of these look... I mean, I think a lot of these are just different angles of the same building, but her stuff looks pretty good from this initial Google search. Do you know how difficult it would be to clean some of this stuff? Yeah, especially since they made it all white. I know it kind of looks cool, but at the same time, I kind of hate this stuff. This looks to me, although it does look modern, it looks to me like a Matchbox race car track. Yeah, it looks like you could slide down the side of one of these, yeah. This is a fantastic design for, say, a luxury cruise ship, Yeah. but as a building, looks like shit. How do I get in the front door? I don't know, just keep walking around and around and around until you find one gap. No windows, by the way? Or like little peeking windows on this one? This just seems like a bad haircut. Johnny Bravo. And look, they've built it on top of this beautiful building down here. Yeah, this isn't exactly what we meant by having a modern addition to these rather old-looking buildings. People need to come to us for ideas, man. That's what I'm saying. They do. I'm tired. You know what? I've got another idea as well. Have you ever seen the center of Australia? I haven't seen Australia outside of Roadrunner cartoons. This is outrageous. Livable. Uninhabitable. Wasteland. Nothing. Looks like Mars. It basically is, but like way hotter. If you're stuck here, you'd need to go underground. Why? Because it's too hot on the surface? Yeah, you'd end up with regularly 45-degree days. Quietly translates that to Fahrenheit. Oh, whoa, that's crazy hot. Yeah, it's a desert. But you look at this, right? And there's an obvious solution to the problem. Skyscrapers? You start digging a big fuck-off channel, and you go like from there to there, and then you just let water flow right through the middle. And the only reason they don't do that, because of all these people who are like, well, there's a desert lizard, and it would be quite disturbed if you dug up some of the sand. That's probably accurate. We're all residing
in like 4 cities. Right. Because they're the only places you can live in this desert continent. But if you just made a big channel and made this arable land, we could all spread out, and we're the same size as the continental USA. We could be the next USA. We could fit another 100 million people there. Why don't they do it? The lizards. What do you reckon that would cost? Geological disturbation aside, neither one of those were real words. What do you reckon that would cost? Like a well, communal effort? Okay, you could certainly compare it to the Panama Canal. $375 million. That's cheap. That's including 10 million paid to Panama and 40 million paid to the French company. So assuming that Australia did this themselves, you could actually knock 50 million off that price. Australia logistically is a lot easier than Panama, and you don't have to work through, any of the corrupt government systems. We have all of the machinery here. We're a massive mining exporter, so we can just dig these channels. In my head, I was picturing like a Call of Duty airstrike through the entire thing that we would have done in 4 days or something. We definitely wouldn't be able to keep the lizards up. We'll overestimate, right? So 3,000 divided by 80, which is kilometers for the Panama Canal, 37.5 times 375 million equals 14 billion? That is so cheap. Think about the fucking internet historian theme park we would fucking put together with all this newly found inhabitable land. It's a slide, and it starts at 80 Mile Beach. And it ends at the hospital. Why don't they do it? The lizards. When are they going to give this thing windows? That's what I want to know. What's it running currently? I gotta stop making that joke. So we'd give it some windows. We could also add An octagon at the base for UFC fights? It's already a giant cage. the only rules are there are no rules. We added some curtains. Oh, look at that. And then, 6 p.m., close the drapes. Right. And then you know that the Eiffel Tower is shut. Yeah. Everyone inside can get some curtains. Next one, Frankie Erie. Look at Erie. This is the one everybody remembers. This is a check, I've seen it. Yeah? Yeah, it's kind of neat. I mean, his whole thing is just sort of like Bonka-esque building, right? If you plan this in advance, it's a particularly tough building and just sort of develop italics. I know, I guess that one's kind of cool. It's cool for the novelty, I guess. Hold on, we can design one of these. I reckon you could do a lot of sharpening elements. So we cut this, and then get rid of the black, and then another one. Right. And we have right here the new Third Frank Berry party building. after third party after third party. Anything you want to add to it? We've got to have the 5G in here. Of course, I mean, of course. Wow, It's this not modern speed without running ആണല്ലോ that. challenges-ലൂടെ. 900 million. That's a bargain if you think about it, considering that it took 4 cars to make. I think you should go to architecture school. We could use you here in the States. All of our buildings are boring. Ad time. On YouTube, NordVPN is known as one of the most easygoing sponsors. Wait. Losing their spot is a real test of skill. For the speedrunning community, doing it the fastest is considered the ultimate challenge. In April 2020, a new record was set. Here is that run. Go. Herder, it's me, NordVPN man. I just had sex with your wife. SwordVPN is the best company ever. VPN stands for very good name. I'm going to nordvpn.com/incognito because it gives 70% off a 3-year plan, and I tell everyone that I have a massive... Look, I can be anywhere in the world. Oh my god, he's in Singapore. Brazil captain. UK captain. Now he's in Australia. How is he so fast? Is he teleporting? Captain, he's inside the building. Oh, fug. Oh, shit. Oh, fug. Got him again, boys. 70% off a 3-year plan. Use code incognito. There are sexy proxies in your area. Use it to look at international content. God knows there's nothing new on the main channel. Internet go brr. Equivalent to only $3.49 per month. Return free in 30 days if you hate it. You're locked indoors with the virus, and you need more stuff to watch. Get international catalogs of Netflix totally legally. Wink. Free BBC. Wink, wink. Get the free content. I agree. Shadowman here. Fuck off. Oi, stop that. Not today, Grand Squad Leader of China. NordVPN, it's my only weakness.
Stars. Fulfill your dreams, get more content. Give me money by signing up to Gord VIP and getting a 3-year plan. Links below. Explosion, Frederick Knudsen, Explosion, NordVPN, the thinking man's VPN. Time. That's world record, dude. Do you know, I think my least favorite fact Oh wow. Okay, here we go. is when bring up the topic of the Colosseum. Right. And someone goes ahead and says, you know, they used to close up the whole Colosseum and then flood it and then have small ship battles in it. Right. Yeah, I know. Everybody knows. Right. Shut up. I knew this girl and she was a friend of a friend. We got into this sort of discussion and we got sort of very different views on the world, right? She was saying, oh, she just came back from this trip to Europe. I went to the Colosseum and it was just the most beautiful thing in the world and all this stuff. And I said, she doesn't really understand irony. Right. And so I just went, dude, Colosseum's shit. Like how many people can you even get in there? Maybe 5,000? Have you seen like a regular stadium in Atlanta? You can get 40,000 people in there and it's got a jumbotron. Easily. And she's like, no, well the point is like how old it is. And so it's like the more that she's earnest about it, the more I have to keep piling on. Would you rather go to the Colosseum to watch the latest Mets game? Or would you rather stand around? They had hot dogs. I feel like you never have an option other than to double down in that situation. It's like, well, I'm not just gonna go, oh, I'm joking. Like, you're gonna get this eventually, or we're both gonna die. Like this. She's still convinced that that's my viewpoint. Le Corbusier. Okay, so what did he do? This dude looks like he does films again. Oh, Wait, what do you think of that one with the colors in it? this one. I think that is hideous. Look at the beautiful green in the background. And then look at this public toilet. I think a splash of color on something that's otherwise just like steel and glass is kind of not fancy, unique, I guess. I can appreciate the color, but it looks like they've branded it with like a Tommy Hilfiger logo. Yeah. And then the flag to some obscure country no one wants to visit. Yeah, I mean, honestly, this looks like a busway. Yeah. This looks like where you stand waiting for a bus. I've built this in Minecraft before. 100% I've built this in Minecraft. This exactly. These are supposed to be the best examples of his work. I mean, architects only get so good, right? Like, what's the fanciest looking building you can think of? Parliament House is pretty good. Parliament. I've definitely also done this. I like the clock towers on this. What does Buckingham Palace look like? Yeah? Yeah, Parliament House is way better than Buckingham Palace. I mean, say you become like super royalty. Yeah, you become the Queen of Australia. Yeah. Would you go with something like this? I know what to do. Here's my palace. Okay. That's it. I think that's pretty good. And then, of course, 5G. Nice. Boom. Give it the Frank Gehry treatment. Just give it a slight, just a little something. Frank Gehry. Nice. Legit though. Legitimately, that looks like a Frank Gehry building. Pierce their heart. Who gets to live at the top of the pyramid? The ghost of the dude that they buried at the bottom of the pyramid. Oh, right, that makes sense. What do you reckon of this kind of architecture? Simple. Simple's one way to put it, yeah. We could do this in 2 weeks. This is easy as shit, dude. Like, if you start from the top, it would take like a week. It would take no time at all. Yeah, that would redo this stuff up to like hideous glass and steel. It would literally be you and me, just like at the chopped down tree at the end of 2 weeks. We'd be like, holy shit, we were way off. I bet this is really easy to do. Famous last words, man. With modern day stuff, you know, I get that it wasn't easy to build back then. Not even modern day stuff. Let's say you, me, and we get like 30,000 slaves. Because that's probably what they had then, right? You think we could figure it out? I just have to predict the comments because they're going to, oh, actually, there weren't slaves. It was all done through paid labor and served up to the whatever at the time. The Ra? No, wait, that's the sun god. Pharaoh. Yeah, Pharaoh. Yeah, okay, so if we had 30,000 laborers, do we get modern tools? Yeah, I think we could definitely get it done with forklifts and 30,000 slaves. Yeah, exactly. I think would be just fine. So the real question is, how do we fix this? A pyramid, you say? Boring. Yeah, the pyramid's boring. What if we made it upside down? Done work upside down, all the people fall off. Like a guard's house. Ah, there you go. That's better. Yeah. The ground floor of anything should have food, right? Food, yep. Maybe like solar panels? God, that's a great idea. I don't really know what they'd be powering, but I just feel like we've got the surface area. Yeah, exactly. It's like an angel out of Evangelion, huh? Yeah, go Exodia.
There you go. Hey. I feel like we could do some terraced rice paddies. Yeah, you get what I mean, right? Yeah, you can have it like running down. Everybody needs grain. Yeah, the Egyptians really were idiots, man. They didn't think of a single one of these things. I know, right? No imagination. What do you like? Triangle. Yeah, that big triangle. Dude with a lion on his face. Someone killed Tutankhamun. Triangle. Right, I think that's pretty good. Maybe a lightning pole at the top of it. Oh yeah, for more electricity. Think of how much electricity they'll be producing. Wait, is that what lightning poles do? Oh, look at that. Can you imagine looking at that and not saying that was better than the original? I mean, I'm currently erect. I mean, look at it. Speaking of erect, you ever noticed this building? Ah, yeah, I've been there. It is enormous. It is. I had no idea how big it was. Wait, I mean, compared to what, though? I saw it as, this is like a 10-story house or something. Fuck no. No, it's much bigger than that. These things are actually really tall, these poles. Yes. I mean, those things are probably 10 of me. Yeah. And then you compare that to that. Yeah, it's a big thing. I remember seeing it the first time and just going, holy shit. Yeah, it is just about the highest point in pretty much all of DC. A philosophy he calls organic architecture. He believes in designing structures that bring harmony with humanity and their environment. Right. That's pretty good. This was his house. Holy shit. Oh, what do you think of that? It looks like, That's nice. if you told me this is just a really big picture of like a little thing that goes on your desk that flows water, I would believe. Problem with this is, it's in between a whole bunch of trees and that. Right. You're not going to get any good 5G signal out here. I think you'd want that, like, here. I'm sure the architect might have something to say about it, but you know what? He had his go. He's dead now, don't worry about that. There's got to be exactly at least one architect who would tribute his architectural career to Minecraft. There has to be at least one. You're not entirely wrong, because now, right, you go to the city, and it's nothing but 3 building materials. It's steel, glass, concrete. Right. Because those are the cheapest things, the easiest things to work with. Right. So now in the virtual world, we have everyone reviving these beautiful classical styles, and they do it in Minecraft. Right. Look at that. Wouldn't you be so proud to have that in the middle of your city? And then compare that to, like... What an egg. Yeah, who wants that egg? Like a Easter everyone. Ooh, one of those things you ask Google. Oh, a Google Home away. Yeah, it looks like that kind of design. Yeah, that thing be loud as shit when the alarms go off, huh? There are 3 events tomorrow. This doesn't look all that bad. This almost looks like a little section. That is gorgeous. Mind Your Manners by Emily Richardson. Why isn't her name showing up as the top architecture? This thing shits on some things IRL. We gotta play some Minecraft, by the way. I feel like this would be an appropriate co-op. Let's see how well the Radish boys can make a real radish farm, you know? Well, maybe we could do that on Twitch. Yeah. Do you have a Twitch? I do have a What's the URL for your Twitch? some days. What the hell? I think I have a Twitch. You do? Oh, look at that. Amazing. You know what I always kind of got jealous of is like in America, right? The country is not all that old. It's, I mean, as new as it gets, really, if you think about it. When I watch travel videos and like food videos in like England, they'll have like just squared up looking buildings or like castle looking buildings or just like a pub. Yes. But it'll be like 700 years old or something stupidly old. Yeah. The country's just been around for so long. Yeah, some could be like 600 years old. So what happens is there are all these regulations. Like anytime anyone wants to do any sort of extension, maintenance, anything, they have to go through like 18 levels of council approval. That always takes so much time and ends up being so expensive. You know, these people who have old school thatched roofs and they're not allowed to improve them and they have to get them like re-thatched. And they can't just get a regular roof. And you're tired of it and they go, you know what? Electrical fire. Does Australia have any famous buildings? Yeah, we got one. Oh, yeah, that one. P. Sherman, 42 Wallaby Way, Sydney. Hold on. That's the address, right? You patronizing. I don't appreciate this. We've got a beautiful building. It's called that one. Aha! Oh, here's a bit of view. That one. That is a good looking. Sydney Opera House. It's huge. Oh, yeah, it's pretty big. And it's right on the water.
Do they actually do opera there, or is it just like a big like NASCAR circuit on the inside? Yeah, they do opera there. They do all sorts of stuff. And then they can use that as like a generator. And then boats can kind of come in there and people just sort of jump off. Right, yeah. On the platform. Cool. I would say Yeah. that's not an improvement. I mean, yeah. What the fuck this podcast? So they podcast spin, alla right? brother. Yeah, they ഞാൻ spin. background And video then taking. they generate electricity, for and my then that's what powers the entertainment. opera. It's called It's in the water. internet history. Perfect. You could probably show this to somebody who doesn't know what the Sydney Opera House looks like, and they'd probably. I just do accept this it. Oh, if they'll I get spin? bored. Like I Oh, just just want to play this one. I still haven't set up my browser that separate thing for the audio channels, and I'm frankly too You just lazy. drive that around downtown. Yo. You catching the opera house downtown? Hello, pig. Sydney Welcome to Yeah, it's in the stream. opera Ayo. This is It's late ആയിപ്പോയി തോന്നുന്നു, but okay. It's rock, yeah. I mean, this is primitive architecture. Ayo. The problem with working out is your head doesn't actually get any bigger, so your body gets enormous. There aren't too many head exercises. That's the issue. Yeah. R6 എവിടെ? Perfect. I'm gonna so It's like a Gundam pilot, but like the dude's actual head is at the top. Yeah, he hops in here and he's like, Go Gundam activate. Whoop! It's crushing time. That's pretty good animation right there. "Oh, sorry, Smito. I'm going into a tunnel. This was I enjoyed. Goodbye." Sword VP. In March of 2013, a group of Tumblr users come up with a brilliant idea. DashCon, a convention specifically for and by Tumblr users. This is their story. DashCon, hosted at the Renaissance Marriott in Chicago. Only $65 for the weekend. Epic panel lineup. Welcome to Night Vale reading. LGBTQIP2SAA+. Massive ball pit. Steam-powered giraffe live show. The Baker Street Babes. And friendly memes. Where did You R6 bet. on Expect open it? 5,000 people. We'll see you there. Whoosh. Here comes Friday, and a big fat serving of reality. About 500 people show up at 9 a.m., but nothing is scheduled until 1 p.m., so people just wait around for the next 4 hours. So at what point did you decide that this is what you wanted to do with your life? I didn't, just kind of happened. The thug life chose you? Turns out Steam-powered Giraffe cancelled months ago. Sorry. If you bought special tickets, no refunds though, lol. Check out the games room. 1 TV, 1 console. Perfect for up to 7,000 people. Here's that ball pit you were looking forward to. Free Palestine! Death to Israel! Death to Israel! Free Palestine! Overall, it's a pretty fucking slow day. Okay, so you're dressed up as the Batman movie shooter. What made you choose this costume? What made you decide to dress up as the Prime Minister of Israel to this convention? They say dress for the job you want. Then by 9 p.m., disaster strikes. The bill for the venue hasn't even been paid. The hotel wants it immediately or the doors will be shut and the convention is over. I'm here at DashCon. Coffee getting out. Unless everyone in this room can accumulate $17,000. Working on a donation button, a little website, and any little bit of helps. വീശിയോ? ഹലോ അളിയോ. ഞാനൊരു R6 ഗെയിമിംഗ്. നീ വരുന്നോ അതോ R6? പ്രശ്നം ചോദിച്ചത്. ഞാൻ സ്ട്രീമിൽ എന്തായാലും കളിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരോട് 8-ന് വരുന്ന പറഞ്ഞവനോട് വേറെ 8-ന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞവനെ കാണാനില്ല. അവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ക്ലെയിം ചെയ്തിരുന്നു. റാമിനെ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലടാ, 10 ദിവസത്തേക്ക് ബാറ്റിൽ പാസ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്. ബാറ്റിൽ പാസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ കളിക്കാൻ പറ്റൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല. മറ്റേ പണ്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലേ, മറ്റേ ഇവരുടെ പ്രീമിയം കിട്ടുന്ന 2 വീക്ക്
അങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റൂ. ഓ എടാ ഭയങ്കര അനോയിങ്ങടാ ഇതിനെ കളിക്കാൻ. അതിങ്ങനെ വണ്ടി വിട്ടോണ്ടിരിക്കും, ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഫ്രോസ്റ്റ് ഓർ ബക്ക് ആരാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബഫ്? ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബഫ് കോളേജില് CS1 ഒരുത്തൻ വിഘ്നേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ CS1. ഓ അവനാണ്. ഓക്കെ. പിച്ച് മോണ്ടൈൻ ടോക്ക് ഓർ റുക്ക്. While everyone is still sitting in that room waiting for the show to start, they changed the rules on the website so that ഞാൻ മറ്റേ ഇത് കണ്ടായിരുന്നു സ്പൈഡർമാൻ don't worry, there's a silver line. സ്പൈഡർമാൻ ക്രോസ് മൾട്ടിവേഴ്സ്. എന്തോടാ? എന്തോന്ന്? സ്പൈഡർമാന്റെ മൂവി ആനിമേറ്റഡ് കണ്ട നീ ഇപ്പഴാണ് കണ്ടത്? നീ നേരത്തെ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ? ഓ ആ എൻഡിങ് ആ ഒരു അങ്ങനെ ആക്കിയ മോശം. അത് അടുത്ത മൂവിക്ക് വേണ്ടി അത് തീർത്തുകൂടായിരുന്നു. ക്ലൈമാക്സ് ഐ മീൻ ഇനിയും വേറെ കുറെ വേൾഡ്സ് കാണാം. ആൻഡ് അവര് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തല്ലോ ഫാക്ഷൻസ് ഇത് വെച്ചിട്ട്. ആരൊക്കെ മിഗ്വലിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും, ആരൊക്കെ ഇവന്റെ കൂടെ നിൽക്കും, ഗ്വെന്നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും. By the early afternoon, the vendors pack up. Some shitty panels happen. ബക്ക് അറ്റാക്കർ ആഷ് തെർമൈറ്റ് ടിച്ച് മോണ്ടൻ. The teenage unpaid helpers who were promised a free meal are given അളയാ വെനസ്ഡേ ആണോ? എനിക്ക് ലീവ് ഇതൊക്കെ ഇടണം ഇന്നത്തെ സ്പ്രിന്റ്. വെനസ്ഡേ ഇവനെ പറ്റൂലെന്ന്. Tumblr finds out ആർക്ക്? the main artwork ആണോ? നൈറ്റ് നോക്കാം. നൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ നൈറ്റ് അല്ല ഒരു 3 മണി കഴിഞ്ഞു. and someone pisses in it. Sunday, the ball pit is taken away. Also, Tumblr finds out that random acts, a character that Dash1 claims to be partnered with, isn't in fact partnered at all. ഭാഗ്യനല്ലേ ബൂസ്റ്റഡ് അവസ്ഥ വെച്ച് ഞാൻ പറയും മനസ്സിലായി. The organizers host an official ഇല്ല. എനിക്ക് പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇടുന്ന ലീവ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഇടണം. ലൈക്ക് ലീവ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പാടായിരിക്കും. പ്രൊജക്ട് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ലൈക്ക് അവർക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ലീവ് തരത്തില്ല. പിന്നെ തലേന്നിടുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ബട്ട് അവര് പ്രൊജക്ട് ആണ്. അതെ, പക്ഷേ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വയ്ക്കുമോ? എനിക്ക് ഒരു ലീവ് ഉണ്ട് ബാക്കി. എന്ത് പറ്റി? മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വയ്ക്കുമോ? Reinforce the wall! 10 seconds left. 5 seconds to insertion. Wall reinforced! തേഴ്സ്ഡേ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. നമ്മള് വെൻസ്ഡേ ആണ് പ്ലാൻ എന്ന് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നോണ്ട് തേഴ്സ്ഡേ എനിക്ക് വേറൊരു എൻഗേജ്മെന്റ് വന്നു. ഞാൻ അതിനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു. തേഴ്സ്ഡേ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. സാറ്റർഡേ സൺഡേ ചേരാന്ന് പറ്റുന്നില്ലേ? അല്ല, രോഹിത്തിന് പറ്റത്തില്ല. അവന് നാളെ മറ്റന്നാളാണ് പറ്റാത്തത്. റോഹിത് ഗുരുവായൂർ പോകുന്നുണ്ട് 8-ാം തീയതി അല്ലേ? Dashcon claims they only have 3,000. It is also Friday. So at 9 p.m. Dashcon staff gather Okay, Friday. Laying out the welcome mat. Have to reload. Ready open. Throwing an F-Knot. It's unlikely that there are more than 300 people in this room. Setting a tread mine. Now we know they reached their goal. F-Knot mine out. Mine activated. Do it? Really? They received donations of cash, but only a small fraction of cash. Let's be generous and say 1/10 of the room. Loading the magazine! It's probably much less. So even ആശാണോ വന്നത്? ഇപ്പഴും ഗോവൻ എത്തിയില്ലേ? Throwing a tread mine. ആശൊക്കെ വരുമ്പോൾ 9-10 ആവും. ഐ തിങ്ക് 10 ആവും. തരാൻ പറഞ്ഞു. ആരായിരിക്കും? Last operator standing. Friendly, last operator standing. Op 4 eliminated.
അമ്മയ്ക്ക് ഒരാഴ്ച അനങ്ങാതെ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു. ചെറിയൊരു വരയുണ്ട് മറ്റേ ബോണിൽ. എവിടെ ഏത് ഹോസ്പിറ്റൽ? അവിടെ തന്നെ. അവിടെ പറയണേ, ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നീ പറയാനുണ്ടല്ലോ വിഷയത്തെ ജയറാമക്കാട് അവരൊക്കെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് എത്തുന്നുണ്ടാവും. അവനൊക്കെ എത്തിയാണ് ജയറാമിന്റെ എത്തിയാലും രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം പണിയെടുക്കല്ലോ, കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടളിയാ. ഇത് ക്രൂരൻ നീ. എല്ലാവർക്കും എന്നെ പോലെ ഗ്രൈൻഡ് സെറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇല്ല അളിയാ. വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കുളിച്ചൊരുങ്ങി 7 മണിക്ക് ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണവനാണ്. അതൊക്കെ കഴിച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ വരും. ആര് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ അവൻ്റെ അടുത്ത് ക്ഷീണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. എടാ നിനക്ക് CS2 കിട്ടിയോ? നോക്കിയായിരുന്നോ? റാങ്ക് ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട്. റാങ്ക് വേണമായിരുന്നോ CS2 കിട്ടാൻ? ആക്റ്റീവ് റാങ്ക് വേണം. കളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങള് ഈയിടയ്ക്ക് കളിച്ചു, പക്ഷെ ആ കളിയൊന്നും ജയിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് റാങ്ക് കിട്ടി. അന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും കിട്ടി. റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിയാണ്. പ്രശ്നമില്ല, എന്തായാലും ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുമല്ലോ, പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് മാച്ച് റാങ്ക് ഒപ്പിച്ചു. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്. പക്ഷെ അതിനി എങ്ങനെ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഞാൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത വല്ലോ റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ കിട്ടത്തുള്ളായിരിക്കും. ഇത് വന്നല്ലേ ഇപ്പം എന്തോ അതിനെ പറയല്, മാപ്പ് റാങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അതെന്തിനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. CS-ല് ഒരു മാപ്പ് മാത്രം കളിച്ച് ഗ്ലോബിലത്തെ കുറെ പേരുണ്ട്. ആണോ? അതിന് ഒരു ഇതായിട്ട് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതല്ലേ, ലൈക്ക് ഓരോ മാപ്പ് തന്നെ കളിച്ച് എത്തുന്ന ഒരു രീതിയിൽ എത്താൻ പറ്റുമല്ലോ. മീനിങ് അപ്പൊ ആളുകളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മാപ്പിൽ മാത്രമേ ഗ്ലോബലുള്ളൂ. ഓ അങ്ങനെ. വെർട്ടിഗോ ഒക്കെ അത്തരം പേര് ചിലപ്പോൾ കളിക്കത്തില്ല. അപ്പം ആ മാപ്പ് പഠിച്ചിട്ട് കുറെ പേര് ഇരുന്നത് മാത്രമേ ഇത് കളിക്കും. ഗ്ലോബിലെത്തും. Oh shit, dude! I'm so sorry, dude. I am so sorry. Yo! ബുധൻ നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതി. തിങ്കളാഴ്ച അച്ഛനെ തിങ്കളാഴ്ച അച്ഛനെ വൈകിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം അവിടെ ചെയ്യേണ്ട റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ ആ ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്ത് അടുത്ത ദിവസം കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ വിടുന്നു. ബൈപ്പാസിനടുത്ത് ടൊയോട്ടയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. എടാ ആഷ് ഈ യോഗിരാജ് ഇതിന്റെ അതെവിടെയാണെന്നറിയാം? പട്ടാണോ കേശവാസുരാണോ അറിയാവോ? സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ആണല്ലേ. വൈദ്യുതി വാന്റെ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലേ. എനിക്ക് ഡെർമ എന്റെ സ്കിന്ന് വീണ്ടും എന്തോ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. റാഷസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്നു. പണ്ടവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അത് എന്റെ വീട്ടിലെ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പൊ സ്കിന്നില് റാഷ് എനിക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഉണ്ടാ, പക്ഷെ ഇതിപ്പം പോകുന്നില്ല, പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ലൈക്ക് അതായത് വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ല, പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഭയങ്കര വെള്ളമായി വരും, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് റെഡ് ആയി വരും, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അങ്ങ് മാഞ്ഞു. അതിങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ അമ്മയുടെ ദേഹത്ത് ഫുള്ള് ഇപ്പൊ ചുമന്ന പുള്ളികളാണ്. എങ്ങനെ വന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും അറിഞ്ഞു. ചൂട് അമ്മ പറയുന്ന ചൂട് പറഞ്ഞാ
എവിടെയാണ് പോണെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടെ തന്നെ പോകുന്ന നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. നീ തീരുമാനിക്കേ ദൂരെ ടൈമില്ല. എനിക്ക് പറഞ്ഞോടെ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീർന്നിട്ട് ഞാൻ അപ്പം വീട്ടിലായിട്ട് നല്ല ടേംസിലല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാം. നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോ? ലാഭമായല്ലോ അപ്പം 2 in 1. അതെന്റെ എളുപ്പം. വീട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് തെണ്ട ഇറങ്ങാ തെരുവേലി. ഐ മീൻ അതാ എളുപ്പം. Ready for company. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു. ഇതിനാണ് ഫോണിലാണ്. സീനാണ് അപ്പം. കറങ്ങാൻ പോണേന് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ സ്റ്റേയും തേയൊക്കെ സമ്മതിക്കുമെന്നുള്ള സംശയം. സമ്മതിച്ചാലും വൈഫ് വരുമോ? ഭയങ്കര ഒരു ഒന്നും കേട്ടില്ല. നീ വേറെന്തിനും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി അവിടെ കൂട്ടാന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമെന്ന് ഇറങ്ങി. പെണ്ണിനെ കാണാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറ. അത് ചിലപ്പോ സമ്മതിക്കില്ല. ഒരു ജോലിയായിരുന്നു യാത്രയില് ചെറിയ. എന്നെ എങ്ങനെയാലും കാനഡ പറഞ്ഞുവിടാൻ നോക്കി. അതിന്ന് കുറച്ച് കാശ് തരാൻ പറ. മൊത്തവും കാനഡയെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ഇല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് വെളിയിൽ കാനഡ തീരുമാനിച്ചോ? കാനഡ തീരുമാനിച്ചോ? ഞാനും ജയറാവും ഉടൻ സാന്റ മോണിക്കയില് ഏതെങ്കിലും ദിവസം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്താലും ആലോചിക്കും. നിങ്ങളൊന്നും നിങ്ങള് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് പോകും. സാന്റ മോണിക്ക വരാൻ പറ്റുമോ? സാന്റ മോണിക്ക എല്ലാ സ്ഥലത്തും. ഓ അതാണ് മിക്കതും. പക്ഷെ അവിടെ പൈസ എന്താ കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. എന്തായാലും പൈസ പറയണോ? അല്ല ചിലയിടത്തൊക്കെ ഡീപ് സ്കോളറൊക്കെ ഫ്രീ സെക്ഷൻ ആണ് ആദ്യത്തത്. ബാക്കിയപ്പം ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളിപ്പം ഇതിനെ ഒരു ഏജൻസിനെ കൺസൾട്ടന്റ് ഏജൻസിനെ ഇത് ചെയ്യുമ്പം ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മള് ചെന്ന് ആദ്യമേ പൈസ കൊടുക്കൂലല്ലോ. നമ്മള് എല്ലാം അന്വേഷിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എല്ലാരും സാധാരണ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യണേ. ഞാൻ വേറൊരാളെ വിളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് തന്ന മൊത്തം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാം ഡിപ്ലോമ ആയിരുന്നു. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ആയിരുന്നു. മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓർമ്മ ഉള്ളത്. Proportional. The cleavage feels like it's in the wrong place. Her right boob is way smaller than. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്നൊരു നമ്പർ തന്ന ഒരു റിലേറ്റീവിന്റെ അയാള് നാളെ രാവിലെ 7:30 വിളിക്കാൻ പോകുന്നു. എന്റെ പോക്കിമോൺ ഗോ എവിടെ? അയ്യോ അളിയാ എന്റെ പോക്കിമോൺ ഗോ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആയി. എങ്ങനെയോ എന്റെ ഇത് ചെയ്തു. ഞാൻ എന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത. അതിന് സീനും മറ്റേ അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് എന്നാലും എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത്. അളിയാ ഒരു 90 ദിവസത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ് വന്നു. മാസ്റ്റർ ബോൾ കിട്ടാൻ 1000 പോക്കിയാണെ പിടിക്കണം, 100 യുണീക്ക് പോക്കിയാണെ പിടിക്കണം, 120 ഇത് ചെയ്യണം, എക്സലൻറ്റർ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടല്ലോ. അതല്ല ഇനി
just throw some fucking dog ears on it. Boom. Look like everyone else. Taking a look around. Nice offline. I feel like this one's less. Drop the diffuser. Yeah, I feel Venus. Venus was tip of Zeus's penis. Bomb spotted. Blood here it is. The blood from his The diffuser has been recovered. You must recover the diffuser. makes sense. എന്താ ആംഗിൾ ഇത്? Aphrodite. So I'm completely fuck. I thought I knew something for once. You know what? മിഷനും ഡിസ്കോഡ് ഉണ്ടോ? പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം That's എടുക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. Sure you're not talking about fruits? എന്തുണ്ട് ഡിസ്കോഡ് absolute ആർക്ക് വിഷയത്തിനാ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവൻ യൂസ് ചെയ്യാന്നില്ല ഉണ്ടോ? കോപ്പി അടി ഉത്തരം. നീ പറഞ്ഞ പോലെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ പറഞ്ഞ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉണ്ടാന്ന് അറിഞ്ഞോളാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉണ്ട് പക്ഷെ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പറയും. Scanning. One friendly operator remaining. The diffuser has been secured. The diffuser is no longer in your possession. All friendly. സ്റ്റാർഫീൽഡ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ആക്കാൻ നോക്കി അനങ്ങണില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ നോവൻസ് കൈ ഉണ്ട്, ഞാൻ തരാം. ഇതിലെ ക്യാരക്ടർ ക്രിയേഷൻ ഞാൻ കേറി ഉടനെ തന്നെ ഒരു 10-15 റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ചിഹ്നം, ഭ്രാന്ത് സാധനം. ഞാൻ ഇറങ്ങിയ പ്ലാനറ്റ് ഞാൻ നിർത്തുപോയി. ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ നിർത്തി. ഇല്ല, ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരു 10-15 റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ചിഹ്നങ്ങള്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ട് എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഹെൽത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്. പിന്നെ ഞാൻ അറിയാതെ അവിടുത്തെ നേറ്റീവ്സിനെ ഒന്ന് വെടിവെച്ചു. അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റാർ ഫ്ലീറ്റും എന്റെ പുറകെയായി. ഇല്ല, അറിയാതെ വെടിവെച്ചു. ഞാൻ എനിമിയാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചപ്പോ എനിമിയാണെന്ന് എഴുതി വെടിവെച്ചു. ഇങ്ങനെ അറിയാതെ വെടിവെച്ച് തന്നിട്ട് അയ്യോ ഫ്രണ്ടിൽ കയറി ഒന്നു. നീ ഓടി വന്നതാണ്, അതെന്റെ തെറ്റാണ്. ഔട്ടർ വേൾഡ് ഇത് കൊറേ ഇങ്ങനെ ഡയലോഗും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ട റിവ്യൂല് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയല്ലടാ, മറ്റേ മിഷൻ മറ്റേ ഡെലിവറി മിഷൻ പോലത്തെ മിഷൻസ് എന്നൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. കളിക്കാത്തോണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്ത് കൊറേ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാൻ തോന്നി. ഭരണ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ നിനക്ക് ഹൈജാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടത്. പക്ഷെ ഫുള്ള് ലോഡിങ് സ്ക്രീൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോഡിങ് സ്ക്രീൻ എന്തിനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജിയിൽ ലോഡിങ് സ്ക്രീൻ ഇല്ലാതെ പറ്റുള്ളൂ. ലോഡിങ് സ്ക്രീൻ ഇല്ലാതെ പറ്റൂല 100-150 GB ഉള്ള ഗെയിംസിന്. ലോഡിങ് സ്ക്രീൻ ഇല്ലാത്ത അതേപോലത്തെ വലിയ കോൺസോളിന് ലോഡിങ് സ്ക്രീൻ എടുത്തുള്ളൂ. എന്താ PS5 കോൺസോളിന് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് നടക്കും, പിസിക്ക് അത് പറ്റത്തില്ല. ഒക്കെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. കോൺസോളില് 30 FPS ഉള്ളൂ, അത്ര കില്ല ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് അല്ല. 30 FPS ഉള്ളുവെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് മര്യാദയായി കളിക്കാൻ പറ്റും, അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇവിടെ 30 FPS PC-യിലാണെങ്കിൽ 30 FPS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിച്ചു കയറിയിരിക്കും. നല്ല സിസ്റ്റം ഉള്ള ശരിയാണ്, പക്ഷെ നല്ല സിസ്റ്റം ഉള്ളവര് റിവ്യൂ ഇട്ടപ്പോ അവര് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ കൺസോളില് 30 FPS കോൺസ്റ്റന്റ് ഒക്കെയാണ്, പക്ഷെ ചിലയിടത്തൊക്കെ കുറയണുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവര്. ഓൾറെഡി ആ ഗെയിമിന് 90 അടുപ്പിച്ചെങ്ങാണ്ട മെറ്റാക്രിറ്റിക് സ്കോർ ഉണ്ട്. ഐ മീൻ അവര് പറഞ്ഞാണ് 30 ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു, അതിന് മുകളിൽ ചെയ്തുള്ള നിങ്ങളുടെ അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിന് 60-90 കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അത് അതിമോഹമാണ്. ഞാൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, മറ്റേ ഈ ലോഡിങ് സ്ക്രീന് അത് മാറ്റായിരുന്നു. നോർമൽ സ്കൈ പോലെ ആക്കായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്നലെ തോന്നുന്നു ഒരാളുടെ വാക്ക് ത്രൂ എന്തോ കണ്ടു. അയാൾ ഒരു പ്ലാനറ്റിന് വേറെ മറ്റേ കുറെ പ്ലാനറ്റുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ പോയി. അവിടെ പോയി ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്ലാനറ്റ് നോക്കി ലിറ്ററലി
എന്നിട്ട് ഡഞ്ചിന്റെ അകത്തൊക്കെ റാൻഡം ആയിട്ട് കുറെ ജീവികളൊക്കെ അനങ്ങാതെ നിക്കണം. ബഗ്ഗാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ. ഗെയിം അവരെത്ര നന്നാക്കിയാലും അതില് ബഗ് കാണും, സഹിക്കാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അത് ശരിയാണ്, ഫണ്ണായിട്ടുള്ള ബഗ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ റാൻഡം ജനറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഇതില്ല. നിനക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഒന്നും അറിഞ്ഞോ, ചുമ്മാ കുറ്റം പറയാ. ഇല്ല, എനിക്ക് അങ്ങനല്ലടാ പറഞ്ഞ. ഒരു വേൾഡിലേക്ക് അവര് പ്രീ ബിൽഡ് വേൾഡ് ആണെങ്കിൽ ആ വേൾഡിൽ കുറെ ലോറൊക്കെ കാണും. ഫോൾ ഔട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു, സ്കൈറോ അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം ജനറേറ്റഡ് അല്ലേ. അതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതെനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും വ്യത്യാസമാകുമ്പോ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ നീ നോമാൻസ് സ്കൈ ഒക്കെ ആദ്യം ഇറങ്ങിയപ്പോ കളിക്കാത്തന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണ. കൊറേ കഴിയുമ്പം നോമാൻസ് സ്കൈ ഉണ്ടെങ്കിലേ നീ കളിക്കുള്ള. ക്രാക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ക്രാക്ക് 2 GB ഉള്ളായിരുന്നു എന്റെ ക്രാക്ക്. 2 GB ഉള്ളായിരുന്നു. അത്ര ഉള്ള കളിയാണ് നീ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഗെയിമില് ഇവരെയുള്ള കാറ്റും പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അറിയാവോ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല, ലൈക്ക് നീ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പ്ലാനറ്റ് ഒക്കെ ഫുള്ള് ഭയങ്കര കല്ല്. കണ്ടന്റ് ഇല്ല, വെറും യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ പറ്റിയാ കണ്ടന്റ് ഇല്ലെന്നോ? കണ്ടന്റ് നീ ഒരു ഗെയിം കളിക്കാൻ എന്തിനാണ്? എന്തെങ്കിലും മിഷൻ ചെയ്യാനല്ലേ? ചില പ്ലാനറ്റ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് കല്ലും ഇത് മാത്രം. നീ ചുമ്മാ കറങ്ങി അതും വെഹിക്കിളൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് നടന്ന് പ്ലാനറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി കുറെ ഗെയിം കളിക്കുവായിരുന്നു. അതാണ് അങ്ങനെ കളികളുണ്ടാ. മൈൻക്രാഫ്റ്റ് പിന്നെ എന്തോന്നാ? എടാ നീ യൂറോ ട്രക്ക് സിമുലേറ്റർ അവന് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് പറയാണോ ഓരോന്ന്? ശരി ശരി. നീ ഗെയിം പ്ലേയും കണ്ടില്ല, കളിച്ചു നോക്കിയില്ലേ, ചുമ്മാ തള്ളുകയാണ് ഓരോ. ഗെയിം പ്ലേയും കണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാം കണ്ട്. നീ അല്ലേ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഗെയിം പ്ലേ കണ്ടു? എടാ ആ ഒരു കളിക്ക് കുറച്ച് പ്ലാനറ്റിൽ മാത്രം, അതും ഒരു പ്ലാനറ്റില് ഒരു ശകലം സിറ്റി, 6-7 സിറ്റി മാത്രം അവരിലേക്ക് ഇത് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഫുൾ റാൻഡം ജനറേറ്ററുകളാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, റാൻഡം ജനറേറ്ററിന് എന്താണ് പ്രശ്നം? പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല, ബിൽഡിങ്ങും തേങ്ങയൊന്നും ഇല്ല, ഫുള്ള് കല്ലാണ്. ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഫുള്ള് കല്ലും ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്റെ പേഴ്സണൽ കല്ല് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലാനറ്റ് കിടന്ന് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നോ. ചിലപ്പോ നീ കണ്ട പ്ലേ ത്രൂവിൽ ആയിരിക്കും. മേ ബി വേറൊരു പ്ലേ ത്രൂവിൽ അവര് കംപ്ലീറ്റ് ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ് സിവിലൈസേഷൻ ഉള്ള സിറ്റിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. പ്രൊസീജിയർ ജനറേഷൻ ഉണ്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലടാ. എനിക്കറിയത്തില്ല. സിവിലൈസേഷൻ ഒന്നും പ്രൊസീജിയറിൽ ഇല്ല, ജസ്റ്റ് റാൻഡം ക്രീച്ചേഴ്സ്. പിന്നെ അല്ല, അതാ പറഞ്ഞത്. അതായത് നീ ഇപ്പം കണ്ട വാക്ക് ത്രൂവിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാനറ്റിലായിരിക്കും പോയിരിക്കാം. വേറെ ആൾക്കാർ ഒരു സിറ്റി സ്പ്രോളിംഗ് ഇതിലുള്ള വന്നിരിക്കാം. ചിലപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേ ത്രൂ കാണുമായിരിക്കും. കാരണം നീ എല്ലാ പ്ലാനറ്റും ചെന്ന് നോക്കിയില്ലല്ലേ? നീ കണ്ടത് കാരണം അവര് ഡെമോയില് കാണിച്ചതില് കുറച്ച് സിറ്റീസും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ മേ ബി കുറച്ച് സിറ്റി ഉണ്ട്, അത് അവര് പ്രീ ബിൽഡ് ചെയ്ത സിറ്റിയാണ്. അവര് ഗെയിം ഇറക്കിയ ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞു, ലൈക്ക് 7 പ്ലാനറ്റില് 7 മേജർ സിറ്റി അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ട്. ബാക്കി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ, ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സിറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ? ഗെയിമില് സിറ്റി ജനറേഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് അവരല്ലേ പറഞ്ഞത്, നീയാണോ പറഞ്ഞത്? അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ലേ? നീ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നീ പറയണ കാര്യമാണ്. നീ പറയണ ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊസീജിയറിലും ബിൽഡിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനറേറ്റ് ആയി വരണം, അതിനനുസരിച്ച് മിഷൻസും ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് വരണം. അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കൂല ഈ അടുത്ത കാലത്ത്. റെഡി പ്ലാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ നോമാൻസ് സ്കൈൽ അങ്ങനെയല്ലേ? ലൈക്ക് NPCയും എല്ലാം ജനറേഷൻ അല്ലേ?
NPC വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അത് പിന്നെ അപ്ഡേറ്റിൽ വരുന്നാലും മൾട്ടിപ്ലെയർ കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ NPCs ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ആ ഗെയിമിൽ. ആ ഗെയിമിലെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു എംപ്റ്റി വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആയിരുന്നു തുടക്കം. അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്തോ അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം NPC ഒക്കെ റാൻഡം പ്ലാനറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. അതെനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ആ സമയം കളിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ട്, റാൻഡം പ്ലാനറ്റിലുണ്ട്, ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ. അതൊന്നാണ് ഞാൻ ലൈക്ക് അത് എത്ര വർഷം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയതാണെന്ന് കൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട്. അതെ, എത്ര വർഷം മുമ്പ് ഇറങ്ങി അവര് ജനറേറ്റ് പുതിയത് ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു. ഇവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവരിനി അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്ത് അത് പറയാൻ പറ്റാത്ത എന്താണ്. അതാ കളി നേരെ ഇറങ്ങിയത് പോലും ഇല്ല. ചിലപ്പോ ഞാൻ ഓവറായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മണ്ടൻ അത് മണ്ടത്തരമല്ലോ. എല്ലാരും അന്നേ പറയുന്നത് അത് അത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ നോക്കേണ്ടത് അന്നേ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലടാ. ലൈക്ക് ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് നീ വേറെ പ്ലാനിലോട്ട് നിനക്ക് സ്പേസ് ഷിപ്പിലേക്ക് ഫുള്ളി ഓട്ടിക്കാം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ കൊറേ കട്ട് സീനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നിനക്ക് ഓട്ടിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് സ്പേസിലോട്ട് നിനക്ക് ഓട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണോ? ഓ, അതാണ് നീ മനസ്സിലാവാത്തത്. നീ ഒരു ഷിപ്പിൽ കയറിയ കട്ട് സീൻ, ഷിപ്പിന്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞ് നീ വണ്ടി ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പം കട്ട് സീനാണ്. പിന്നെ നീ ആ പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് വെളിയിറങ്ങും. അതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഷിപ്പിൽ നിന്ന് ആ സ്പേസിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് നീ ഒരു പ്ലാനറ്റിന്റെ എൻട്രൻസിൽ എത്തിയിട്ട് നീ ആ പ്ലാനറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാനറ്റിൽ എവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങാന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും. നീ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട് സീൻ പ്ലാനറ്റ് ഇറങ്ങും. പിന്നെ ഒരു കട്ട് സീൻ നീ സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയില്ല. എന്ത് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അത് ചിലപ്പോൾ ജനറേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞ വേറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലേ ഇമർഷന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ സ്പേസിൽ നിന്ന് വേറെയിലോട്ടാണുള്ള. ഇല്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ നീ ഇമേഴ്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നീ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. 10,000 പ്ലാനറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇമേഴ്ഷൻ കാണാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? ലൈക്ക് ഞാൻ 1000 ഞാൻ ഒരു മിനിമം പറഞ്ഞു. മിനിമം 1000 പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. 1000 പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നീ ഇത് ലൈക്ക് എംപ്റ്റി വാസ്റ്റ്നെസ്സിൽ കൂടെ ഒരു 1000 പ്ലാനറ്റ്സിലേക്ക് റാൻഡംലി പോകുമ്പോഴും ലൈക്ക് ഗെയിം പ്ലേ pretty much അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. കാരണം ഗെയിം ലോഡ് റൺ ആവണം, PC താങ്ങണം, ഇത്രയും സാധനം ഒരു ലൈക്ക് അത് ഐഡിയലി റിയലിസ്റ്റിക്കലി ഭയങ്കര പാടാണ് അത് എല്ലാം കൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ. മേ ബി അതായിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ ഫേസസ് അല്ലേ. മേ ബി വേറെ അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ട് അവര് പാച്ചപ്പ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ. കാരണം നോമാൻസ് സ്കൈ ഈ കാലത്തൊന്നും അങ്ങനൊന്നും ഈ ഇതൊക്കെ പറയണെന്ന് ഭയങ്കര ഹൈടെക് സാധനങ്ങളാണ്. ഈ പ്രൊസീജിയർ ഈ അവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കണം, പ്ലാനറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ സ്പേസിൽ നിന്ന് പ്ലാനറ്റ് കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമേജ് ആണ്. വരുംതോറും അത് പ്രൊസീജിയറിൽ പ്ലാനറ്റ് ഇങ്ങനെ വലുതായി വന്ന് ലാൻഡിൽ ഇറക്കണത് അതൊക്കെ മുട്ടം പാടാണ്. പിന്നെ അവരെന്തോ ടൈൽ ബേസ്ഡ് ജനറേഷൻ കാരണം അവരെന്തോ ടൈൽ ബേസ്ഡ് ജനറേഷൻ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്ന മുമ്പ് വരെ അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കത്തില്ല. അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ടൈൽസ് മാത്രം അവര് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ജനറേഷൻ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ, നീ ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ പോയി പ്ലാനറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കുറെ ലൂട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ. നീ സ്കൈറത്തില് നിനക്ക് നീ വൈറ്റ് റണ്ണില് വീട്ടിൽ കയറി കുറെ ലൂട്ട് ചെയ്ത കുറെ ബ്രെഡ് ലൂട്ട് ചെയ്ത് നീ ആ ഏതെങ്കിലും വൈറ്റ് റണ്ണിൽ ഒരു വീട്ടിന്റെ അകത്ത് തറയിൽ കുറെ ബ്രെഡ് ഇട്ടാ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രെഡ് അവിടെ കാണും. അതുപോലെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു ഇതിന്റെ അകത്ത്. മനസ്സിലായി. ഐറ്റംസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ ഇത് ഡിസപ്പിയർ ആവൂല്ലേ? പക്ഷെ അത് റാൻഡം ജനറേഷൻ ആവുമ്പോ അത് റാൻഡം ജനറേഷൻ അല്ല. ലൈക്ക് അവരപ്പ കൊറേ റിസോഴ്സ് എടുക്കൂല അത് ഓർത്തിരിക്കും. അതെ അതെടുക്കും.
അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. സ്കൈറിമിൽ എടുക്കുമല്ലോ നീ ഒരു 50,000 ഡ്രാഗണ സമയത്ത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അവര് കൊടുത്തേക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കും. എന്തോടാ ആശം പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർക്ക് ഫുൾ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലായിരിക്കും. അവര് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിലൊരു കാര്യം നീ പറഞ്ഞ സ്കൈറ് ചെറിയ ഗെയിമാണ്, പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ കുറെ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ലാഗാവും. പക്ഷെ ഇത് നല്ല വലിയ ഗെയിം അല്ലേ, അപ്പൊ ഇതില് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും. പക്ഷെ മോഡേഴ്സ് ഉള്ളോണ്ട് ഗെയിം സിറ്റ് ആവൂല. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഗുണമുണ്ട്. അവന്മാര് മോഡേഴ്സിന് വേണ്ടി എല്ലാം അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതവരെ എഞ്ചിൻ അതേ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എഞ്ചിൻ. അവര് സ്കൈറം അല്ല എൽഡർ സ്ക്രോൾസ് 6 അവര് ക്രിയേഷൻ എഞ്ചിൻ മാറ്റിയ ഒരു മൂഞ്ചി. എൽഡർ സ്ക്രോൾസ് 6 ഇതുവരെ ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ബിഗിനർ ഫേസ് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് കേട്ടു. എൽഡർ സ്ക്രോൾസ് 6 ബിഗിനർ ഫേസ് പോലും കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് കേട്ടു. ഇല്ല, പക്ഷെ വേറെ കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാ ഈ എൽഡർ സ്ക്രോൾസ് ഒന്ന് സ്റ്റാർ ഫീൽഡിന്റെ ഗ്രാഫിക്സ് വലിയ ലൈക്ക് ഇല്ല എന്നാണ്. എടാ അത് തന്നെ ലൈക്ക് ഇതെല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ റിസോഴ്സസ് വലിക്കും നിനക്ക്. അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കോംപ്രമൈസസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞ. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടത് വെച്ച് പറഞ്ഞാണ്. ഞാൻ ഒരു വാക്ത്രൂല് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഒരു വാക്ത്രൂ കണ്ട റിവ്യൂ 2-3 റിവ്യൂ കണ്ടു. പക്ഷെ ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് പറയാം എങ്ങനെ. 100 എത്ര GB എടേ എന്റെ സ്ഥലം ഇപ്പൊ വന്ന് എല്ലാ ഗെയിം ഭയങ്കര സൈസ്. എടാ സ്റ്റാർ ഫീൽഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ നോമാൻ സ്കൈ സ്ട്രീം ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഗെയിം ഓഫ് ദി ഇയർ എന്നതിന് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നാനുള്ള എന്തോന്ന് ഇതിരിക്കുന്നു ടിയർസ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ഇരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ബോൾഡർസ് ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻ ഐ ഗസ്. അത് ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് യുനോ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം തൽക്കാലം. ജഡായി സർവൈവർ വെച്ചിട്ട് അത് അവന്മാര് സീക്വൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണേലും മാക്സിമം അപ്ഗ്രേഡ് ആണ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ലൈക്ക് ഞാൻ ഗെയിം ലൈക്ക് എത്ര കിടില സാധനമല്ല. ഞാൻ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ എന്റെ പോക്കിയോൺ ഫാൻ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ലൈക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങിയ പോക്കിയോൺ ഗെയിം ആക്ച്വലി സ്റ്റോറി വൈസ് ഭയങ്കര രസമാണ്, ബട്ട് പെർഫോമൻസ് വൈസ് ഭയങ്കര ഷിറ്റാണ്. സോ ആൾക്കാര് സ്റ്റോറി നോക്കുന്നതിന്റെ പകരം പെർഫോമൻസ് വെച്ചാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്തത്. നീ ഇപ്പം ജഡായി സർവൈവർ എത്ര കിട്ടുന്ന ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാലും മര്യാദക്ക് റണ്ണാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയത്തില്ല. പക്ഷെ ജഡായി സർവൈവേഴ്സ് ഇറങ്ങിയപ്പം പെർഫോമൻസ് ഇഷ്യൂനേക്കാളും വൻ റെവലേഷൻ ആയിരുന്നല്ലോ അതിന്റെ ആ ഗെയിം എങ്ങനെ അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണം എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ സ്റ്റോറിയും ഗെയിം പ്ലേയും അഡിഷനും എല്ലാം പോസിറ്റീവ്സ് ഒക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷെ ആൾക്കാര് നെഗറ്റീവ്സിനാണ് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. അത്രേ പറഞ്ഞത്. അത് സൈബർ പങ്ക് സ്റ്റോറി കൊള്ളായിരുന്നു. സൈബർ പങ്കിന് ഗെയിം ഓഫ് ദി ഇയർ കിട്ടിയോ? ഇല്ല, സ്റ്റോറി പക്ഷെ കൊള്ളാമല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റോറി കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഗെയിമിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ മെക്കാനിക്സ് ഷിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗെയിമിന്റെ സ്റ്റോറി കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് മാത്രമല്ലല്ലോ ഗെയിം നോക്കണത്, ഗെയിമിലെ സ്റ്റോറിയും മാത്രമല്ല നോക്കണം. മൊത്തത്തിൽ ഗെയിം പ്ലേ സ്റ്റോറി അവരാ ഗെയിം ഇതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എല്ലാം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബോൾഡർസ് ഗേറ്റില് ഇനീഷ്യൽ ലോഞ്ചിൽ തന്നെ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഗെയിം, ഒരു ഡീസന്റ് സ്റ്റോറി എല്ലാം കൂടെ ഒത്തു വരുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. സെൽഡയുടെ മറ്റേ റെവല്യൂഷണറി മെക്കാനിക്സും ഇതൊക്കെ വരുന്നു, അതിനും ഉണ്ട്. അതിനും ലൈക്ക് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ സെൽഡയുടെ ആ പുതിയ ആയിട്ട് നിനക്ക് സാധനങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നല്ലാതെ വേറെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതിന്. ആര് പറഞ്ഞു വേറെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്? നീ കളിച്ചു നോക്ക്, വേറെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടോ? ആ ഒറ്റ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് 1000 ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അളിയ ആ ഒറ്റ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗെയിം പ്ലേ മാറ്റി. അതെ, പക്ഷെ ആ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷനേ ഉള്ളൂ സീക്വലിന്റെ വ്യത്യാസമായിട്ട്. അതാ പറഞ്ഞ അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അവിടെയാണ് ജഡായി സർവൈവേഴ്സിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അവര് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് സ്റ്റാൻസസ്
ഡിഫറെന്റ് പ്ലാൻസ് സൈഡ് മിഷൻസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ആണ്. അതൊക്കെ ശരി, പക്ഷെ ഗെയിം പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി? പെർഫോമൻസ് ടിയേഴ്സ് ഓഫ് കിങ്ഡത്തിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എടാ ഹോം സിസ്റ്റത്തിന് അത് വർക്കായി, അത് ഇത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വന്നത്. പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതില് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് അതും കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. ഐ മീൻ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഗെയിം ഓഫ് തിയർ ഒന്നും ആവൂല, ബട്ട് ആക്ച്വലി നല്ല ഗെയിം ആയിരുന്നു. ഏതാ ഉണ്ടാക്കാറിയാവുന്ന സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് അത് കൊള്ളാം. അതിന്റെ ഒരു ഗെയിം മൾട്ടിപ്ലെയർ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റേ ഉണ്ടാക്കാറിയാന്നുള്ള സ്റ്റുഡിയോ അവന്മാരുടെ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പിൾ എ ഗെയിമും കണ്ടതാണ്. എന്തോടാ സെയിൻസ് റോയിന്റെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് നന്നായി. അങ്ങനെ പുതിയ സെയിൻസ് റോ ഞാൻ കേട്ടത് ഫാൻസിന് വേണ്ടതിന്റെ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് അവന്മാർ ചെയ്യുന്നത്. അഹങ്കാരം കാണിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അവന്മാര് ഫാൻസിനെ കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങി. ഈ സ്റ്റാർഫീൽഡ് ശരിക്കും ഹിറ്റായില്ലെങ്കിൽ എക്സ്ബോക്സിന് കഷ്ടപ്പാടാണ്. കാരണം മറ്റേ റെഡ് ഫോൾ ഇറങ്ങിയപ്പോ അവന്മാരുടെ അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലേ. നമുക്കിപ്പോ ഇനീഷ്യലി ഒന്നും പറയാക്കൂല, കുറച്ചാള് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ. സ്റ്റാർഫീൽഡിന് ഓൾറെഡി നല്ല റിവ്യൂ ഉണ്ട്. നിങ്ങള് പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവർക്കും 10 കിട്ടി. എല്ലാ IGN, ഗെയിം റാങ്ക്സ്, ഗെയിം സ്പോട്ട് എല്ലായിടത്തും 10. അതുകൊണ്ടാണ് ബാൾഡർസ് ഗേറ്റ് ഞാൻ ഇത്ര അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇതിന് കിട്ടണം എന്നാണ്, ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ദി കിങ്ഡത്തിന് കിട്ടണം എന്നാണ്. ബട്ട് ബാൾഡർസ് ഗേറ്റ് കിട്ടാൻ പോണത്. ബാൾഡർസ് ഗേറ്റിന്റെ മെറ്റാ സ്കോർ 96 ആണ്. 96 ആണോ? ബാൾഡർസ് ഗേറ്റ് ആയിരിക്കും അത് കളിക്കണം ഇനി. അവിടെ അതിന്റെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഇതാണ് ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാനൊരു ബോർഡ് ഗെയിം എലമെന്റ് ആണ്. കാരണം കുറെ എണ്ണത്തിനൊക്കെ മറ്റേ ഡൈസ് റോൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് അവര് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഗെയിം ഹിറ്റ് ആയത് ഇതേപോലെ കൂടുതൽ സെക്ഷൽ എലമെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ആ ഗെയിം ഹിറ്റ് ആയത് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ഗെയിമിനോട് ഗെയിം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോട് താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അല്ല, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് വിച്ചർ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അത് കട്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അഡ്വർടൈസിങ് യെസ്, അത് ഭയങ്കര വലിയ റിസ്കി പ്ലേ ആയിരുന്നു. ബട്ട് അതെങ്ങനെയോ വർക്കായി ഇവരുടെ ഫേവറിൽ. കാരണം ഒരുപാട് ഹോണി ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. എല്ലാവർക്കും വിയേർഡും വിചിത്ര പോലത്തെ സാധനങ്ങളുമാണ് ഇഷ്ടം. അന്ന് പിക്ചർ ഇറങ്ങിയപ്പോ എന്റെ കൂട്ടുകാർ ഇതേപോലത്തെ ഗെയിം ഒന്നും കളിക്കണല്ല, അവൻ പോലെ കളിച്ചു കൊടുത്താകും. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ വൺ പീസ് കണ്ടപ്പോ അതിൽ മറ്റേ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തതല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് 2 man സ്റ്റുഡിയോ അങ്ങനെ എന്തൊരു സ്റ്റുഡിയോ ആണ് മൊത്തം ചെയ്തത്. ഇവര് ഫണ്ട് ഇറക്കിയെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ഗാർപ്പിന്റെ സീൻ നേരത്തെ ഇറക്കിയ അവര് ഇതിന്റെ സീൻ ഇറക്കി, മറ്റേ സാഞ്ചിയും ഇവന്റെയും അത് ഞാൻ കണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആനിമയില് ഇത് വാട്ടർ സമയം കഴിഞ്ഞ് അവരവിടെ സണ്ണിയിൽ പോകുമ്പോ ഗാർപ്പ് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യത്തില്ലേ, അതിന് ഒരുപാട് നേരത്തെ എങ്ങാണ്ടാണ്. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ഗാർപ്പ് ക്യാൻ ബോൾ എടുത്ത് എറിയണത് അതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. വാട്ടർ സെവനിലാണ് ആനിമ നടക്കണത്. ആണ്. അപ്പം എവരെ കൂടെ ചോപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചോപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു, റോബിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു,
അവര് അവിടെ നിന്ന് ഉസോപ്പിനെ കയറ്റാതെ പോണ വഴിക്കാണ് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞോണ്ട് കണ്ടായിരുന്നോ എന്ത് കണ്ട അവൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഒന്നും കണ്ടില്ല പക്ഷെ അവന് മനസ്സിലാവൂല ആ സംഭവം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു എന്തോ അല്ല നല്ല ഫ്രണ്ടില ഉറപ്പാണ് 100% എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് മാത്രമല്ല അവര് തിരിച്ചറ്റാക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതില് ലൂഫി ഇങ്ങനെ വീർത്ത് തിരിച്ചറ്റാക്കിയത് ഗാർപ്പ് അന്തം വിട്ടാക്കുന്ന ചെയ്യും അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കത്ത പോലും ഇല്ല അല്ല അവര് ലൈക്ക് എന്തോ പറയാ ക്യാനൻ ബേസ്ഡ് സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ സാധനം ഒക്കെ കുറെ ഒക്കെ സെയിം ആണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് കാരണം അവരെല്ലാം ചെയ്യാൻ നിന്ന മറ്റേ ഈ 1000 എപ്പിസോഡ് അല്ല 1000 എപ്പിസോഡുള്ള ഇത് എന്തായാലും നടക്കൂല അവര് കുറെ ഇടയ്ക്കുള്ള സാധനമൊക്കെ അവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ ലൈക്ക് ഇവര് ചോറോനെയും രാമിനെയും ഇത് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് തന്നെ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്ത് പോകണം ലൈക്ക് ക്യാരക്ടർ ബിൽഡ് മനസ്സിലാവൂല പെട്ടെന്ന് പോവും പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല അവർ ഇതുവരെ ചെയ്ത ആനിമയുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തില് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ മീഹോക്കിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മറ്റേ ആനിമയുടെ അത്ര വരൂല ആനിമയിലാവുമ്പത്തെ ഒരു തുഴഞ്ഞൊരു ബോട്ടിൽ പറഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ല ഇതിലവൻ ഏതോ കരയില് അത് തന്നെ ചവപ്പെട്ടില് ചെറിയൊരു ഇതിലല്ലേ പറഞ്ഞ പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു അത് മാസം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ഇതും കരയിൽ നിന്ന് വേറെ കുറെ ആൾക്കാരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണ സീനായിരുന്നു പിന്നെ ആനിമൽ ആ സീന് മറ്റേ ബാർട്ടിയിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് അവിടെ അവരത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പൊട്ടിച്ചോണ്ടല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് അവരത് പൊളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ആനിമൽ ആ സ്ഥലം പൊളിക്കും അടി കാരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതില് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അളിയ ബ്രദർ എന്ത് കവറാണ് ഓർക്കിന്റെ മീഹോക്കിന്റെ ഫൈറ്റ് പൊളിയാണ് കേട്ടോ അത് ആനിമയുടെ സെയിം ഇതിൽ തന്നെ അവർ ചെയ്ത വലിയ മാറ്റം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മീഹോക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മീഹോക്ക് സോറോ ഡിറ്റോ കേട്ടോ വലിയ മാറ്റമില്ല മീഹോക്കിന്റെ ആക്ടർ ആയിരുന്നു സെയിം വോയിസ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മീഹോക്കിന്റെ ഓക്കെ എന്റെ ഫോൺ റീസ്റ്റാർട്ടായി ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇതിന്റെ അകത്ത് പോക്കിയോൺ പോകാം ആദ്യം ആർലോങ്ങിനെ കണ്ടപ്പം എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു മീമുള്ള തിണ്ടി പക്ഷെ കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ അതങ്ങ് മറന്നു പോക്കിയോൺ ഗോ വന്നു ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നു എടാ ആർലോങ് ബാക്ക് കഴിഞ്ഞ് അവര് നേരെ ഗ്രാൻഡ് ലൈറ്റോട്ട് ആലബസ്റ്റ അല്ലേ എടുത്തത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രം ഐലൻഡ് അത് സൈഡ് ആർക്കല്ലേ ചോപ്പർ അതിലാണ് മറ്റേ എവരെ കാണാൻ മുമ്പാണ് റോബിനെ കാണാൻ മുമ്പാണ് ചോപ്പറിനെ ഇത് ആലബാസ്റ്റ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ റോബിൻ ഇവരുടെ കൂടെ ചേരുന്നു അതിന് റോബിന് മുമ്പ് ചോപ്പർ കയറി വരുന്നല്ലേ എനിക്ക് എടാ എനിക്ക് എവരിത് അടുത്ത സീസണിന്റെ ടീസർ ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാ ഇതില് കൊറേ ലൈക്ക് കാര്യങ്ങൾ അവരിപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റേ എടാ മുതലേ നീ കാണുന്നുണ്ടോ കഥ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ല ഒരു സ്പോയിലർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ട്രീം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് അല്ല മറ്റേ നീ പറഞ്ഞില്ലേ ഗാർപ്പ് നേരത്തെ ലൂഫിയ ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് അതില്
അത് എനിക്ക് ആ സമയം കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് ഇത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇത് നേരത്തെയാണ്, നീ ഓർക്കാത്തയാണെന്ന്. എന്നിട്ട് അവര് മറ്റേ ഇടയ്ക്ക് അവസാനം ലൂഫിയും കാർപ്പുമായിട്ട് ഐഡിയ ആവുമല്ലോ മറ്റേ ഐലൻഡിൽ വെച്ച്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് ഒരു ഐലൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഗാർപ്പ് മറ്റേ കോബിയും മറ്റവനെയും കൊണ്ട് വരും, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതാണ് വാട്ടർ 7. അത് ഞാൻ അടി ആവത്തൊന്നുമില്ല. ലൂഫി പറയാം എല്ലായിടത്തും പറയും ഗാർപ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യൽ, എന്ത് വന്നാലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യലെന്ന് പറയും. അല്ല, ഗാർപ്പ് ലൂഫിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, എനിക്ക് ഓർമ്മ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇവര് തമ്മില് ഗാർപ്പ് അങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, അപ്പൊ ലൂഫി ദേഷ്യം വന്ന് തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യൂല ആനിമേല്, ചെയ്യൂല. പക്ഷെ ഇതില് ചെയ്യണുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരാത്ത കാര്യമാണ് ഇത്, ഞാൻ മറന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ആലോചിക്കണം, ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇവര് തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ആവൂ. ഇത് നടക്കണ എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ? നെറ്റ്ഫ്ലിക്സില് മറ്റേ ഏത് ഐലൻഡ്, മറ്റേ കൊക്കോ ഐലൻഡ്, നാമിയുടെ ഐലൻഡിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. നാമിയുടെ അവിടെ എല്ലാരും ഡിഫീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് മറ്റേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗാർപ്പ് പറഞ്ഞത്. അത് ഏതോ രാത്രി. പക്ഷെ കൊള്ളാം, ഒരു ഇത്തിരി ഫാസ്റ്റ് ആയി പോയി. പക്ഷെ കൊള്ളാം അവര്. പക്ഷെ അതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നാമിയുടെ ഐലൻഡില് അവര് ഉടനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഉടനെ വേറെ ഐലൻഡിലോട്ട് പോണാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. പക്ഷെ ഇതില് വന്ന് ഇടിക്കണ്, അടിയാവാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഇവര് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിയുമ്പോ ഗാർപ്പ് അവന്റെ അടുത്ത് അവന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് പറയൂലേ? അത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. ഗാർപ്പ് ഞാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോണാണ്. വേറെ നീ നെറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യാണെങ്കിൽ കൊറേ പിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അവര് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ബലൂൺ ആവണൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുമാതിരി തോന്നി. ഞാൻ അവരെ കുറ്റം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആനിമേ ലൈവ് ആക്ഷൻ ആക്കണതിനെതിരെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും. വൺ പീസ് എസ്പെഷ്യലി, കാരണം വൺ പീസ് ഗൂഫിയാണ്. വൺ പീസ് ആ തൊട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ. ഇപ്പൊ നീ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ല. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തത് അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഗിയർ 3, ഗിയർ 4, ഗിയർ 5 ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവര്? ഗിയർ പോട്ട് കളിയാ. ബാക്കിയുള്ള ആരും ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നീ മറ്റേ അലബാസിലാവും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. വില്ലന്മാരും ഓക്കെ, നീ അങ്ങനെയല്ല. ലൈക്ക് നീ ഇപ്പൊ മാനയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ആന പോലത്തെ ഒരുത്തുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അവനെയൊക്കെ അവരെങ്ങനെ CJ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ ആന പോലത്തെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഏതോ ഒരു ഐലൻഡില് എത്തുമ്പോ മങ്കി പോലത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. ആട് മനുഷ്യൻ കുഴപ്പമില്ല, മങ്കി കൊരങ്ങൻ പോലത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ ലൂഫിക്ക് ഒരു സീനിയർ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും, ഒരു ആർമി. അതൊക്കെ എങ്ങനെ CJ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയണം. പിന്നെ ഏറ്റവും അത് എനിക്കറിയണം. ഏറ്റവും വീടെന്നുള്ളത് മറ്റേ ആലബസ്റ്റേ പോകുമ്പോ കൊറേ വിചിത്ര ജീവികളെ കാണുമല്ലോ. അതൊക്കെ ആലബാസ്റ്റയിൽ തന്നെ അവൻ വെള്ളം കുടിച്ച് വയറ്റി എന്ന് മറ്റേ വെള്ളം പോണ ഒരു സീനുണ്ട്. ടോം ആൻഡ് ജെറി സാധനം അതൊക്കെ ഇതാ പറഞ്ഞ വൺ പീസ് ഒരിക്കലും ലൈവ് ആക്ഷൻ ആക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇവരെ ആക്ടിങ്, ഇവരെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ എല്ലാം ആക്ടിങ് കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഉസാപ്പ് കൊള്ളാം, നാമി കൊള്ളാം, സോറ കൊള്ളാം. പക്ഷെ ലൂഫി കൊള്ളാം. പക്ഷെ എന്റെ രീതിയിലാവും ഭയങ്കര സ്പാനിഷ് രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുക. അയ്യ മങ്കിടി ലൂഫി എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അവന്റെ ഇതിലൊരു സ്ലാങ് ഉണ്ട്, സ്പാനിഷ്. ഗാർപ്പാണെങ്കിൽ കട്ട ഐറിഷ്. ഇവരെല്ലാം ബ്രസീലിയൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ. സോറട്ട് അഭിനയിക്കണ ജാപ്പനീസ് ആണോ? അവൻ ജാപ്പനീസ് ആണ്. പേര് പക്ഷെ ജാപ്പനീസ് പോലെ തോന്നിയില്ല. അവൻ ജാപ്പനീസ് ആണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. നോക്കട്ടെ, അവനാണ് മറ്റേ റോണിംഗ് കൺഷനില്
അത് പക്ഷെ ജാപ്പനീസ് ഓ. നെയിം അല്ലല്ലോ. ഓ മയത്. ജാപ്പനീസ് ആണോ പേര് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇതുവരെ. അവൻ മറ്റേ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് റോണൻ കെൻഷന്റെ. ഹലോ എടാ മറ്റേ മെസ്സേജ് ഇട്ടെ ആക്സസിന്. റോയത്തിന് മെസ്സേജ് വിശ്വത്ത് വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നല്ല. അവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി തീരുമാനിച്ച്. ഓടാ ജാപ്പനീസ് ആക്ടർ. He is a son of martial artist Sonny Chiba. ഇവന്റെ പക്ഷേ സോഡ് ഉപയോഗിക്കണൊക്കെ വെറും പൊളിയാണ്. ചോദിച്ചായിരുന്നു എന്തിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാണ്? വൺ പീസ് ലൈവ് ആക്ഷൻ ഞാൻ ആനിമെ കാണുന്ന പറഞ്ഞോണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടില്ല, കൊള്ളാന്ന് കേട്ടു, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വൺ പീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് സീരീസ് ആയി കാണല്ലേ. വൺ പീസ് അതില് മെയിൻ കഥ കൊറേ മെയിൻ കഥയുടെ പേസിങ് നല്ല മാറ്റം. നീ ഇപ്പം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് ശരിയായിരുന്നു. അല്ല ഇത് മറ്റേ ആദ്യത്തെ സാഗ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. അല്ല അതിൽ അവര് പിന്നീടുള്ള കാര്യത്തിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊറേ സ്കിപ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഫാസ്റ്റും ആണ്. പക്ഷെ കൊള്ളൂലെന്ന് പറയൂല, കണ്ടവരാരും കൊള്ളൂല. അവനെ ഒന്ന് വിളിക്കടാ, ആരെയും എന്റെ ഫോണിലാണ്. അവൻ വിളിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞ, വിളിക്കാനാ. Bomb has been located. ഓ എന്റെ ചെവി ചൊറിയണം. എനിക്കറിയത്തില്ല. ആളെ ഗ്ലാസ്സിൽ മാറിക്കണം. ഏത് ഷോട്ട് ഗൺ? ഏതൊക്കെ ഷോട്ട് ഗൺ ആണോ മിന്നിൽ പോവാത്ത? റേസിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് എന്ന് അടിച്ചപ്പോ ഫുള്ള് മ്യൂസിയവും പാലസും ആണ്. ഞാൻ കട്ടില്ല. No longer in your possession. Swapping bags. My barber does my shit. If he holds up the mirror and that mirror is a picture of fucking my mom, I'd still be thank you. How? The recoil it is. Premium light there are one to auto rickshaw access timing is 3 PM to 6 PM. Entrance 25. The dude working there must have overheard me say this out loud to my girlfriend. But I went to make sure and I asked him and I was like, "Hey, how much are the bikes?" And he was like, "It's going to be too much for you." I was like, "Oh, okay, so it must be." Hava beach adhe beach la. തിരുവനന്തപുരത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ബീച്ച് ഉണ്ടോ? ഹവാ ബീച്ച്. അതേത് ബീച്ച്? ഹവാ ബീച്ച് is also called Eve's Beach. 10 seconds. ഹവാ ബീച്ച് റിസോർട്ട്. കാറ്റ് ബീച്ച്. കോവളാണോ? ഓ കോവളം. ഹവാ All friendlies. അല്ല അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ കോവളം ബീച്ച് ഉണ്ടല്ലോ. എടാ അവിടെ ഈ റിസോർട്ട്സിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബീച്ചിന് ആ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആണോ? തിരുവനന്തപുരത്ത് 4 ബീച്ച് ഉണ്ട്. സൺ ഓഫ് ബീച്ച്. അതുപോലെ അടുത്ത ബീച്ച് വർക്കല ബീച്ച്.
ഇത് ഫുള്ള് ബീച്ചാണല്ലോ. ചവറയാണ് ചാവറ ബീച്ച്. ബീച്ച് അല്ലല്ലോ. വേലി ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജ്, പൊന്മുടി, പൂവാർ. പൂവാറിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പോയത്, ഇടയ്ക്കല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം. കണ്ണടച്ചതും നീതാന, കണ്ണു തുറന്നതും നീതാന. എന്റെ കൽവിലെ വെണ്ണിലാവ് നീ നല്ല രജനികാന്ത. അത്തറൊന്നു വേണ്ടേ, അത്തറൊന്നു വേ. ഞാൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തില്ലേ? ഓ ഹാച്ച് എടുത്തു. അയ്യോ ഒരു ഹാച്ച് തരുകയാണ്. മൈ ബാഡ് മേരാ മാഫി. ബേസ്മെന്റ് മെനൂവർ. വില്ല മായ കൊള്ളാമല്ലോ സാറേ. എനിക്ക് പോക്കറ്റ് കയറും. ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ നോക്ക്. പോക്കറ്റ് ഞാൻ ഹോട്ടല് എത്തിയതാ. അപ്പം ഫൈൻ ഡൈനിങ് എന്നും പറഞ്ഞ് വില്ല മായ എന്നും പറഞ്ഞൊരു സാധനം വന്നു. ഞാൻ സ്ഥലം കൊള്ളാന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ഞാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ക്രൂരനാടാ നീ. എന്നെ അവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടുവോന്ന് തന്നെ സംശയമാണ്. നീ ഇന്ന് രാവിലെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വീട്ടിലൊരു പണിയില്ലാതെ കുത്തിയിരിക്കണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ലീവ് എടുത്തു. നമുക്ക് 3-4 മാസം മുന്നേ ജയറാം എവിടെയെങ്കിലും പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഗോവയ്ക്ക് പോവാന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തവനാണ്. ഇവനോ? ജിംബ്രോ? ജിംബ്രോ ആണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ജിംബ്രോ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത്. അല്ല ആരോ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ. അങ്ങനെയാണ്. എനിക്ക് പോണോന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി, പക്ഷെ ജോലി ഉണ്ടാകാൻ ഞാൻ എന്തായാലും വന്നാ. എനിക്ക് വീട്ടില് ചോദിച്ചു Bomb ഒരു 50 രൂപ തരാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇപ്പൊ തരില്ല. ആ അവസ്ഥയാണ്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്റെ ഒരു അവസ്ഥ. ശീലമായിക്കോളൂ മിണ്ടല്ലേ, കുറ്റിയിരിക്കുന്നു. 2 വർഷമായിട്ട്. 2 വർഷം ആന്ന് അവർക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് എങ്ങനെയാലും ജോലി കിട്ടാനാണോ? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ? ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കൈയും കാര്യമില്ല. ഒരു പട്ടികളോ ഒരു മൈൻഡ് കൈയും കണക്കില്ലെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതെ അതെ, കൈയും കാലും ഇല്ലെന്ന്. ഞാൻ എന്ത് ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൈയും കാലും ഇല്ല, കണക്ക് രണ്ടൊക്കെ ഒരേ അർത്ഥമൊക്കെ തന്നെ. കൈയും കാലും ഇല്ല. അളയാ എന്തോ ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ആർക്കോ എന്തോ വിരോധം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. എന്നോടല്ല, നമ്മളവിടുത്തെ ഫൂസ്ബോൾ ടേബിളില് ഡിഫൻഡേഴ്സിന്റെ ഒരുത്തിന്റെ കാല് അവിടെ പൂളും ഫൂസ്ബോളും ഒക്കെ ഉണ്ടോ. ഇപ്പൊ റെക്രിയേഷൻ റൂം ഉണ്ട്. കുറച്ചു കാലമായി. അപ്പൊ അവിടെ ഫൂസ്ബോൾ ഞാൻ കളിക്കാൻ പോയി. നോക്കിയപ്പോ എല്ലാ ഫൂസ്ബോളിന്റെയും റൈറ്റ് സൈഡ് ഡിഫൻഡർ പൊസിഷന്റെ കാലുകൾ വെട്ടി. എല്ലാത്തിനും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഡിഫെൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരുത്തിന് കാലില്ല. ക്യാമറ ഒന്നും ഇല്ല, ആര് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആര് ചെയ്യുന്ന അറിയത്തില്ല. നമുക്കൊന്നും ആക്സസ് ഇട്ടില്ലടാ. കമ്പനി പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യണൊന്നും ആവില്ല. എനിക്കറിയില്ല, അറിയാതെ പറ്റിയതാണ്. കളിച്ചു എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡ് ഡിഫൻഡർ. അത് മഞ്ഞായിരുന്ന കറുപ്പ് അല്ലല്ല എല്ലാ രണ്ടിനും ഉണ്ടായിരുന്നു.
എല്ലാവരുടെയും റൈറ്റ് സൈഡ് ഡിഫൻഡറിന്റെ കാലും അടിച്ചു പൊടിപ്പിക്കുന്നു. You must protect your Like, bombs from being തലയും ബോഡിയും മാത്രമുണ്ട്. എന്തോ അങ്ങനെ വിചിത്രമായി തോന്നി എനിക്കത്. അവനാരും പുള്ളിയാണ് ഞാൻ വിളിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴല്ല വൈബ്രേറ്റ് ആവുന്നു. എടുക്കുമ്പോഴും വൈബ്രേറ്റ് ആവും, കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും വൈബ്രേറ്റ് ആവും. ഞാൻ കട്ട് ചെയ്താണ്. ആ പാവം കട്ട് ചെയ്തു. പ്രാർത്ഥിക്കണായിരിക്കും. മെസ്സേജ് മൈൻഡ് അത് മെസ്സേജ് ആശയം 15 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചു വരാം. 9, 16, 10. നീ കണ്ണാടി വാങ്ങിച്ച? ഇല്ല നമ്മുടെ ലെൻസ് മറ്റേ ഫ്രെയിം വാങ്ങി ലെഫ്റ്റിലെ വാങ്ങി. സംഭവം എന്താ അറിയില്ല, എൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് ഐ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയതാ. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ വന്നതല്ല, വെറുതെ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. എടാ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സ്കാം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അവരൊരു ഇരുട്ട് മുറിയിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ലൈറ്റ് ഉള്ളൂ. എനിക്ക് റൈറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ റൈറ്റിലെ ലൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റി. ലെഫ്റ്റിലാണ് ഇരുട്ട് കാരണം ബ്ലർ ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്റെ ബലമായ സംശയം ഇവന്മാര് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്റെ കണ്ണിലുള്ളത് തെറ്റായിട്ടുള്ളതല്ലേ? അതെ എനിക്ക് ബലമായ സംശയം ഒരു മനപ്പുറം ചെയ്തതാണെന്ന്. അല്ല നീ പവർ കൂട്ടി വെച്ചാൽ തടയുന്നുണ്ട് പുറത്ത്. തെറ്റിയ പവറുള്ള കണ്ണാടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ തലവേദന എടുക്കും ഭയങ്കര. ആണോ? എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ട് 5000 രൂപയുടെ മുതലല്ലേ. നിനക്ക് ആ വിലക്ക് 2 എണ്ണം കിട്ടുമായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ആളെയാ. അത് 5000 കിട്ടുമായിരുന്നു. 3000 എന്താ പറ. നീ കണ്ണാശുപത്രിയിലല്ലേ പോയെ? അല്ല അളയാ എന്റെ കണ്ണാശുപത്രി പോയ കണ്ണിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അളയാ. എന്റെ അനിയത്തിക്ക് കണ്ണാടി എടുത്തപ്പോ എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടിരുത്തി. എന്റെ കണ്ണിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. വെയിറ്റ് കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെറുതെ കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കണ്ണാടി എടുത്തോ. കണ്ണാശുപത്രി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? കണ്ണ് കണ്ണാടി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യൂല. ഞാനും ചെയ്യൂല. ഞാൻ കണ്ണാശുപത്രി ലെൻസ് ഫ്രെയിം കൊള്ളണം, കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഒരിക്കൽ കണ്ണാടിയുടെ ഒരു കണ്ണിന്റെ പവർ അവർ ചെയ്തപ്പോ മാറിപ്പോയി. ഞാൻ ഒരാഴ്ച എന്തോ യൂസ് ചെയ്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തലവേദനല്ലേ വരും, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ലല്ലോ അല്ലേ? നീ തലവേദന സഹിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പോവാ. അങ്ങനെയല്ല, തലവേദന അല്ലാതെ അല്ല അത് തലവേദന അല്ലല്ലോ, അത് മറ്റേ നമ്മള് അല്ലാതെ ശീലിച്ചത് കാരണം അത് 2 ദിവസം സീനാണ്. നോക്കാം, ഇട്ടിട്ട് നോക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ലെൻസ് മാറ്റി കൂൾ. ഞാൻ അവിടെ പോയത് വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആന്റി ഗ്ലെയർ ഗ്ലാസസ് വാങ്ങാം. എന്തായാലും ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് പണിയെടുക്കുമല്ലേ. എന്തായാലും ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ ആന്റി ഗ്ലെയർ പവർലെസ് ആന്റി ഗ്ലെയർ ഒരെണ്ണം വാങ്ങാൻ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത്. എന്നിട്ട് ഐ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തപ്പോഴേക്കും രാമനോ തോർത്തില്ല, ലക്ഷ്മണനോ ഹനുമാൻ ഓരോരോ പഠിച്ച. ഞാൻ അത് കുറിച്ച് ഏതിന്റെ ലെൻസോ മനസ്സിലായില്ല. ലെൻസ് ഏത് കമ്പനിയുടെ? മറ്റേ അയാള് മലയാളി ആക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റേ
ഇതെല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. സ്വന്തം സ്പിറ്റില് ചോക്കണ രക്ഷിക്കണേ. ശരിയാണ്. അല്ല സൗണ്ട് ക്യാമറ വെച്ചതാണ് പിന്നെ അല്ലല്ല നോക്ക് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി ഇത് ഒരു ഒട്ട പ്ലേ ചെയ്യും. ഇപ്പം ട്രാപ്പ് ഇടുന്നു തലയോടെ കിട്ടു അതെ സൗണ്ട് നോക്ക്. ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഈ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോ കൊറേ ആകെ പോവും. വിഷൻ പോയിട്ട് 2 ട്രാപ്പ് എനിക്ക് വെക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ 2 വെച്ചില്ലേ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞോടാ. അപ്പൊ കാണാവോ? കാണാമോ? ഒന്നും കണ്ടുവിടും നിങ്ങള് ഈ മുറി ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ കിടന്നു. ഞാൻ അവിടെ മരിക്കേണ്ട. എന്താടാ ഇപ്പം താഴെ ആയോ? ഇല്ല ഞാൻ മോളില് ചൂടായോണ്ട് താഴെ. ഞാൻ ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് രാവിലെ രാത്രി. എന്റെ മുറിയിലാണെങ്കിൽ ചൂട് കാറ്റ് ആയിക്കോളും. ഇവിടെ ഈ ആ മെത്ത ഇട്ടാ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ മെത്ത അച്ഛ ഇട്ട് അച്ഛനെ നട്ടല് തന്നെ വന്ന് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ താഴെ കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ കിടന്നു. അടുത്ത ദിവസം എനിക്ക് നട്ടല് തന്നെ. പിന്നെ ആ മെത്ത എടുത്ത് കളഞ്ഞ്. അതിൽ മറ്റേ പഞ്ഞിയല്ല മറ്റേ ചകിരി പോലത്തെ ഇടയ്ക്ക് നീ അണ്ടർവേർ ഇടാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി തീർന്നു. നീ ഉദ്ദേശിച്ച മനസ്സിലായി. പാന്റിന്റെ അടിയിലിടൂലെന്നാണോ പറഞ്ഞത്? അതാ അല്ല പാന്റ് ഇട്ട് സാധാ പാന്റ് ഇട്ടിട്ട് രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ അണ്ടർവെയർ ആരെങ്കിലും ഇടുവോ? ഞാൻ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനെ ഇടാറില്ല. കമാൻഡ് ഇടാറേ ഇല്ല. അപ്പൊ ഭയങ്കര അങ്ങനെയല്ല ഞാനും ഇടാറില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്. അതല്ല മോൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇരിക്കട്ടെ. നീ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത്. പോയോ ചേർന്ന് അവൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യായിരിക്കും. വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും. വർക്കൗട്ട് നല്ലല്ലേടാ. നിനക്ക് പിന്നെ അസൂയ? എനിക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല. ശരിയാ. ഇത് ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റേത് ഞാൻ പ്രോട്ടീൻ ഒട്ടും കഴിക്കാത്ത കാരണം മസിൽ ഇത്തിരി അധികം വരുന്നില്ല. ഞാൻ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ വാങ്ങിച്ചോ? നീ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ മറ്റേ പ്രോട്ടീൻ അത് ഭയങ്കര സീനാണ്. അത് സീനൊന്നല്ല, ഇച്ചിരി പ്രോപ്പറായിട്ടെല്ലാം നോക്കും. ഞാൻ ചുമ്മാ ആദ്യം വെറുതെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കിയത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അതിനോട് താല്പര്യം. ജിമ്മിൽ പോകാനുള്ള എനിക്കിതില്ല, സമയമില്ല. അതാണ് നിന്റെ അല്ല ജോലി സ്ഥലത്ത് തന്നെ ജിം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ പോ. ജോലി സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു ആരും വരത്തൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ പോയി. അത് അടച്ചിരിക്കാണ്. നിനക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണോ നടക്കണോ? അങ്ങനെ അല്ല, എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ആണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷെ അവിടെ ഈ പൂട്ടിയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കോ, പൊടിയൊക്കെ അടിച്ച് ആരും വരത്തുമില്ല. അളിയാ നീ പോയി അവിടെ തുടക്കണം. ഉപയോഗിച്ചാലേ പൊടിയൊന്നും ഇല്ല. ബെസ്റ്റ് സീഡാക്കില്ല, ഉണ്ട ഞങ്ങളാക്കിയെല്ലാം ജയിച്ചു.
എടാ ജയറാമേ, ഇടയ്ക്ക് അവര് പറയല്ലേ നീ ഏത് പ്രോട്ടീനാണ് കഴിക്കണേ? വേ പ്രോട്ടീൻ. അത് വേ പ്രോട്ടീൻ, WHEY വേ പ്രോട്ടീൻ. ഹോർലിക്സ് കുടിച്ചാ മതിയായിരുന്നല്ലേ, ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണം. ഹോർലിക്സ് മതി. ഹോർലിക്സ് ഇടയ്ക്ക് കുടിക്കും, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. മറ്റേ 10 രൂപയുടെ ഹോർലിക്സ് ഞാൻ എന്നാ കുടി. എന്താണ് ഇതിന് ഒരു കിലോന് 5000 രൂപ? കൂടിയത് നിർത്തിയതാ. പിന്നെ എടാ ഇത് 1000 രൂപയുടെ ആകെ 14 ഗ്രാം 20 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഒരു സ്കൂപ്പിൽ. നിനക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാണ്. നീ സ്റ്റോക്ക് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാ. ആരാ? ഇതന്നെ ഞാനോ? അതെ, 1000 രൂപയ്ക്ക് നീ 14 ഗ്രാം വാങ്ങുന്നളയാ നിന്റെ വാളറ്റ്. 1000 രൂപയ്ക്കല്ലടാ, 1000 രൂപയിൽ അതിലൊരു സ്കൂപ്പില് 14 ഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് 1 കിലോ ഉണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് പഠിക്കും. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് പോകും. ഞാനിപ്പൊ ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ചാണായി. പഠിക്കുന്നതിന് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, നീ ചെയ്യുന്ന ശരി. പഠിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നം, പഠിക്കണം. ഞാനും ആക്ച്വലി സ്റ്റോക്കിലേക്ക് കയറണമെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. എനിക്കിപ്പോ ഒരു ദിശയില്ല ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോണെന്ന്. കുറെ നേരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബാക്കി എല്ലാരും സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ? ഒട്ടും റിലേറ്റഡ് അല്ലാതെ ടോപ്പിക് ഇറക്കി ഇവിടെ ആരിക്കാക്കൂലെ പോയാ ഫോണിലായോണ്ട് എന്തോ പറയാൻ പോകുന്നു. അത് അടുത്ത ആഴ്ച പോവാം. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച പോവാം. ബുധനാഴ്ച പോവാൻ ഞാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പോഴാ, പക്ഷെ നമ്മള് പോകുന്ന ഞാൻ ഫ്രീ ഒന്നും ആയിരിക്കത്തൊന്നുമില്ല. അത് നോക്കാം, ഒരു വ്യാഴാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച എപ്പോഴാണെന്ന് നോക്കാം. അടുത്ത ആഴ്ച വിളിച്ചു ചോദിക്കണം. ഈ സാന്റമോണിക്ക എവിടെയാണ്? പൊട്ട കാനഡയിൽ എന്തോ അല്ലേ? അയ്യോ ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. പട്ടത്താണല്ലോ. അല്ല അവൻ ദൂരെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിരി ഇവിടെ വരെ എത്തണം. എല്ലായിടത്തും ഏജൻസി, കൊല്ലത്തുണ്ട്, എറണാകുളത്തുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും. ഓ എന്തോ പറയുന്ന പകുതി കേക്കാവോ? സാന്റമോണിക്കയുടെ സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയാ ന്യൂസിലാൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെയർ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഇവന്റ് നടക്കണം. അതിന്റെ നിങ്ങൾ IELTS പഠിക്കാൻ പോകണ്ടോ? കോച്ചിങ്ങിനൊന്നും പോകുന്നില്ല, ഞാൻ പോകണമെന്നൊന്നും സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് പോകണമെന്ന് ആലോചിക്കാം. മറ്റേ നീ അതാ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇവൻ ചുണ്ടിയെ പോണെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ല പോണെങ്കി പോട്ടെ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, പോണെങ്കിൽ മിനിമം 8.5 എങ്കിലും വാങ്ങണം. അത് ശരിയാണ്. അത് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന അച്ഛനറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടിച്ചാ കിട്ടൂല, തേങ്ങയാണ് മാങ്ങയാണ്. ഇവിടെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പൊട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അടിച്ചിട്ടല്ലേ കിട്ടിയേ? സോറി അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് മീൻ ഇൻ ദാറ്റ് വേ. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോ അതാ അടാ. അങ്ങനെ നീ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോ റേറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നീ ലാസ്റ്റ് സെം പഠിച്ച പോലെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കിട്ടും. സത്യം പറയാമല്ലോ, നീ കോളേജ് ലാസ്റ്റ് സെം പഠിക്കുന്ന പോലെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് കിട്ടും ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ. അത് നീ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു നിന്റെ തീരുമാനം, അത് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അക്ഷയ് പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് അവന് 7.5 എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. അതും പഠിക്കാൻ പോയിട്ടാണ് അവൻ ഇത്ര കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് കുറവാണ്. അതെ ആക്ച്വലി. അല്ലെ നീ എന്തോ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ സ്ട്രീമില് കോളിംഗ് അക്ഷയ് കാണും. തീർന്നു നീ തീർന്നു.
പക്ഷെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇരുന്ന് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാണ്. എന്റെ ചാറ്റ് ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര വളർന്ന് വലുതാവും കേട്ടോ. നീ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കമന്റ് വായിക്കണം? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിക്ക് എത്രയും കമന്റ് ഒക്കെ വന്നു നിക്ക്. അവനെ പറഞ്ഞ് കൊതിപ്പിക്കാളാ. എന്റെ റിയൽ ഹീറോയിസ് ഓൾവേസ് എത്ര വ്യൂസ് ആണോ പോടാ. മറ്റേ നീ ലഡ്വിക്കിന്റെ പറയാ പണ്ട് ഇതേപോലെ ക്യാമറ കെട്ടിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് സെക്കൻഡ് മോണിറ്ററിലോട്ട് നോക്കും. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചാറ്റിൽ ഒരു കമന്റ് വന്നായിരുന്നു, ഇടക്കിടക്ക് അപ്പുറത്ത് നോക്കണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. അളയാ വരുവാടാ, ഒരു നാൾ വരുവാളയാ. എനിക്ക് അത്ര അളയാ. അടുത്ത റൗണ്ട് ഞാൻ ഷോർട്ട് ഗൺസ് എടുക്കാം. ഒരു നാൾ വരും മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമ വരും. മറ്റേ സ്റ്റാർഫീൽഡ് കൊള്ളാവോ? അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ 4000 രൂപയ്ക്ക് കൊള്ളൂല. 4000 ബേസ് വില 5000 ആണോ ഗെയിമിന്? സ്റ്റീം എടുത്ത് നോക്ക്. സ്റ്റാർഫീൽഡിന്റെ ബേസ് വില ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അത് മറ്റേ ഡോഡിയുടെ സാധനം 5000 രൂപയ്ക്ക് ഒന്നും ഇല്ല. 5000 രൂപയാണ് ബേസ് പ്രൈസ്. അതിന്റെ മറ്റേ പ്രീമിയം വെർഷന് 6700 രൂപ. ഇത് നോർമൽ ഗെയിം പ്രൈസിനേക്കാളും ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. മറ്റേ ഗെയിം അതാണ് മോഡൽ മാസ്റ്റർ അതൊക്കെ പ്രൈസ് കൂട്ടുവാണ് ഓരോ വർഷം. $60 ഇപ്പൊ $80 ആക്കി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർ നൈസായിട്ട്. ആക്കുവാണ് ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ട്. Student service, course advice, study abroad counseling, test preparation, visa application assistant, overseas education loan assist, scholarship assist, added service, accommodation, pre-dispatcher guidance, airport package and drop and relocation service, flight ticket booking. Do you want to study abroad? Contact now. 96452222. നീ എന്താ ഫ്രീ ആയിട്ടോടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത്? എനിക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് പോലെ സ്ട്രീം വഴി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. മാന തന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ പറ, പൈസ തരാൻ പറ. ആക്ച്വലി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കാശ് കിട്ടിയില്ല. കാശ് കിട്ടാ ഞാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യില്ല. നോ, ഗിവ് മീ മണി. സാന്റ മോണിക്കയിലെ ആരെങ്കിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഓർത്ത് സ്പോൺസർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Call 9745. മാന്റെ സ്ട്രീം തപ്പി പിടിച്ച് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വരും. സാന്റ മോണിക്ക റേറ്റ് പോകട്ടെ. ജയറാമേ സത്യം പറ, നീ അല്ലാതെ ഇവരെ സാന്റ മോണിക്കയിലേക്ക് കയറി പിടിപ്പിച്ചത്? അവൻ തന്നെ പിടിക്കണ. ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോന്നീ കയറി പിടിക്കും. പിന്നെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും വിടുവര്. എനിക്ക് എന്റെ പരമായ സംശയം ജയറാമാണ് ഇവനെ പിടിപ്പിച്ചത്. എനിക്കിപ്പോ മിണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ജയറാമാണ് അവ ഇടക്കിടക്ക് പറയും സാന്റ മണിക്ക് പോവാ, സാന്റ മണിക്കുകൾ എല്ലാരും പോണം, സാന്റ മണിക്ക് മതി. അത് പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ? ഓ പൈസ കൊടുക്കണം. മതി. അതാണ് ലീവ് സ്കോളറിലുണ്ട്, ബുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നീ ആ സൈറ്റിൽ കയറി ഞാൻ നേരത്തെ 1 വർഷം മുന്നേ അങ്ങോട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേപോലെ ഇത് ചോദിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ അപ്പോഴാ സീഡാക്കി കിട്ടിയത്. പിന്നെ മാങ്ങാത്തരി നോക്കാനില്ല. നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലേ? ഉണ്ട്. സ്കോളറിൽ അയ്യൻസിന്റെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ 500 രൂപ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈവ് സെഷൻ എങ്ങാണ്ടോ അത് ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് കിടക്കും. കേട്ടില്ലാലോ, എല്ലാം അതാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, അതാണ് നീയാ എന്താ മാങ്ങാത്തൊലി ഒന്നുമില്ല. അതാണ് ഞാൻ. ട്രൂ
ജയറാമിന്റെ റോക്കറ്റ് വിട്ടിന്റെ ചെലവും ആ റോക്കറ്റ് ജയറാം റോക്കറ്റ് വിട്ടതിന്റെ ചിലവാണ് ജയറാമാണോ അവന്റെ പാരമ്പര്യം എന്ത് എന്തോ വലിയതായിട്ട് പറയാൻ നടന്നില്ല. അല്ല ജയറാം ആദ്യമായിട്ട് റോക്കറ്റ് വിട്ടൊന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അയ്യോ ജയറാം അല്ല റോക്കറ്റ് വിട്ട്, ജയറാം വേറെ ആരോ റോക്കറ്റ് വിട്ടതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതാണ്. അയ്യോ ഓ അതാണ് ജയറാം, ഞാൻ അതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. മാന്റെ സ്ട്രീം ഫുൾ സെൻസർ ആയിട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എടാ മാനെ വെറുതെ മറ്റേ CFTs മറ്റു സാധനം വന്നു. ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു, ഇന്നലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നലെ തീരെ വയ്യായിരുന്നു എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ വരാത്തത്. നിനക്ക് ജർമ്മനിയിൽ തന്നെ പോണോ? ഞാൻ പോന്നീ പോട്ടറാ എന്നെ ഇതാക്കണ്ട. കുറച്ചുകൂടി കാനഡയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ കാനഡ പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. അയ്യോ കാനഡ പോന്ന് ജയറാം. കാനഡ സ്പീക്കിംഗ് ജയറാമിനെ സൂക്ഷിച്ചോ. ജർമ്മനിയിൽ എന്തോ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി എന്തോ മെഷീനകത്ത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ പൈസ കിട്ടും, അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? വാങ്ങാൻ കാശില്ല. വലിച്ചെടുത്തിട്ട് 500 രൂപ എങ്ങാണ്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളത്തിൽ. അവിടെ വാടക ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. അല്ല കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുതലാണെന്നൊക്കെ തോന്നും. അല്ല എന്ത് പറയാണത്? പദ്യപാരായണം നടത്തുകയാണോ അത്? ഹലോ മൊത്തത്തിൽ അടിച്ചല്ലോ. അവൻ ഡെഫൻ ചെയ്ത് എനിക്കറിയില്ല. നെപ്പിഗോഗ് എന്ന് പറയാൻ നാ വന്ന് ചെയ്തേ വഴുതി. ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് തരാം. കഴിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന്. ഞാനൊരു മൾട്ടി പ്രൊഫഷണൽ സ്ട്രീമർ. ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യും. ഈസി. ചൂണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയ നെറ്റ് കറണ്ടോ നെറ്റ് വല്ലതും ഇല്ല. പക്ഷെ ഡെഫൻ ചെയ്തിട്ടാണല്ലേ ഇറങ്ങിയതല്ല. അവന്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ശരിയാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരാൻ പോയതായിരിക്കും. സിസ്റ്റത്തിൽ വരാത്ത ഇന്ന് വെയിറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പൊട്ടത്ത് അവൻ കേട്ടോ. അതാണ് അവന്റെ വീട്ടുകാരൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്ന പൊട്ടത്തരം. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തായിരുന്നു കാണല്ലേ എന്നാ പ്രശ്നം. അല്ല ഈ പറഞ്ഞ റോക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പം കേട്ട് കാണുമല്ലോ നല്ല ലൗഡ് ആണെങ്കിൽ. ചില ഹെഡ്ഫോൺസ് ഒക്കെ അല്ല അവൻ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഓ ശരി, അവൻ ശരിയാണല്ലോ. അറിയാതെ പോയില്ലങ്ങ് പറഞ്ഞു. ജയറാമേ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവന്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്താ പറയുക റിയാക്ഷൻ? ഒരു റോക്കറ്റ് വിടാൻ സഹായിക്കുന്നു. ശരി ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ലീസറായിരുന്നു റോജ ആജാ. ശരി എല്ലാരും പോയി. എങ്ങനെ ടൈമിങ്സ് ഒന്നും വേറെ വന്നപ്പം ജേക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാൻ തുടങ്ങുന്നോളെ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. ചാച്ചൻ പുറത്തു പോയി അപ്പൊ വന്നത്.
ചുണ്ടി പോയോ? ചുണ്ടി യെസ് ചുണ്ടി ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡെഫൻഡ് ആയിരുന്നു. ഡിയാഫൻ. എന്തോ സംഭവിച്ചു. എന്റെ മോനെ അത് ടൈമിംഗ് ആയിരുന്നു. Stay behind me. ഡിയാഫൻ ഡിഫൻഡ്. Swapping mags. ഇത് എപ്പോഴും ക്രൗച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. എനിക്ക് പേടിയാണ് ഞാൻ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന്. ഭയങ്കര പാരനോയ. കാരണം ഈ ഗെയിമിൽ ചെറിയ ചെറിയ സൗണ്ട്സ് തന്നെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മര്യാദക്ക് നടക്കാൻ ഭയങ്കര പേടി. The diffuser is now secured. We move carefully. ഫ്രണ്ടിൽ പോ. 15 seconds left. 1 op 4 remaining. 10 seconds. ഡിഫ്യൂസ് അളിയാ, ഡിഫ്യൂസർ എവിടെ? ഡിഫ്യൂസ് അളിയാ. Left. Op 4 eliminated. കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഓറഞ്ച് കളറല്ലേ? നീ എന്ത് കളിക്കുന്ന? CSO അല്ല, കളർ ഓറഞ്ച് കളർ. എന്റെയോ? അല്ലേ തീർന്നു. ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെന്താ പ്രശ്നം? ചാറ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ടൈം ഔട്ട് കൊടുക്കുക. എനിക്ക് പാരനോയിഡ് ആണ് സംഭവം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നേ? ഡിലീറ്റ് ആവോ ടൈം ഔട്ട് കൊടുത്ത? ഐ തിങ്ക് സോ. എന്റേലും നിന്റെ മെസ്സേജ് എനിക്ക് പിന്നെയും പൊട്ടി യൂസറിന് ടൈം ഔട്ട് ഉണ്ട്. ഇവന്റെ ടൈം ഔട്ട് എങ്ങനെ കളയുന്നപ്പോ? 300 സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോ 5 മിനിറ്റ്. പിന്നെയും പുട്ട് യൂസറിന്റെ ടൈം ഔട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ 5 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാനത് ടൈം ഔട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. നീ എത്രയാണ് കൊടുത്തത്? അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അളിയ, ഒറ്റ ഇതേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഞാൻ നീ ചോദിക്കുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി നെക്കിയത്. അപ്പൊ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, സ്ട്രൈറ്റ് അങ്ങ് ടൈം ഔട്ട്. പ്രവീൺ സാറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇവന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കി പണ്ടത്തെ എന്റെയും പ്രീമിയം, എല്ലാവരുടെയും പ്രീമിയം ഇപ്പൊ. ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്ത് ഇന്നലെ 129 രൂപയ്ക്ക് 2 മാസം. അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ? പിന്നെ എത്ര 400 മറ്റേ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള 2 വർഷമായിട്ട് പ്രീമിയം തുടങ്ങിയപ്പോ ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. എടുക്കുമ്പോ തന്നെ 5 ആഡ്. ഈ ട്വിച്ചാണ് ഇപ്പൊ വെറുപ്പീര്. വൈഫ് ഇടുമ്പം ട്വിച്ച് ലാഗ്. മൊബൈലിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മൊബൈലിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ നെറ്റുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരും. അതെന്തായിരുന്നു? മൊബൈലിൽ വെച്ചാണ്. ഞാൻ മരിച്ചതാണോ? ഞാൻ പൊട്ടത്തരം കളിച്ചു. സൗണ്ട് കേട്ടായിരുന്നു അവരെന്നെ വെടിവെക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തോ കാര്യത്തിന്
ഞാൻ മാറ്റ് അത്ര വരെ എത്തിയല്ലേ. മാറ്റിന്റെ അകത്ത് വീണ് ചത്തു. അല്ല എക്സ്ക്ലൂസീവ് തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നെന്തോ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഡോക്ടർ കെ ആണോ? അങ്ങേര് ട്വിച്ച് സ്ട്രീമറാ. ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചുമ്മാ എന്തൊക്കെയോ നല്ലൊന്നായില്ല. ചുമ്മാ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അങ്ങേരിപ്പോ 2 ബ്രേക്കപ്പ് ഒക്കെ അങ്ങേരൊരു ഓർവാച്ച് എടുത്തൊരു പെണ്ണ് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി. പിന്നെ മറ്റേ പോക്കിലോത്സവമായിട്ട് അടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കൊറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ആഴ്ച മറ്റേ സൈഡ്മാൻ ചാരിറ്റി മാച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഫുട്ബോള്. സൈഡ്മാൻ FC അറിയത്തില്ലേ? മറ്റേ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ മിനി മിൻഡർ ഒക്കെ ഉള്ള KSI. അവരെല്ലാ വർഷവും ഫുട്ബോൾ മാച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലേ? മറ്റേ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള. ഈ വർഷം എക്സ്ക്യൂസ് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഗോൾ കീപ്പർ ആയിട്ട്. എങ്ങനെ 2 ചാട്ടം ചാടുമ്പോ നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാമിന ഇല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങേര്. കാരണം പുറത്തിറങ്ങാറില്ല. പിന്നെ കളിച്ചുള്ള എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്കേറ്റിംഗ് ആണ്. അങ്ങേർക്ക് ACL ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ ആയതാ. പക്ഷെ അങ്ങേര് ഇതുവരെ മറ്റേ ആന്റി ക്രൂഷിയേറ്റ് ലിഗമെന്റ് മറ്റേ മുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഞ്ചുറിയാ മുട്ടിലുണ്ടാകുന്നത് ACL ഇഞ്ചുറി. അതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി ഒക്കെ വേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഒരു 9 months ഒക്കെ എടുക്കും. എന്റെയും അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ. എന്റെ ടിയർ ആയില്ലല്ലോ. എന്റെയും ജസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടായിരുന്നു. എന്റെ ടിയർ ആയില്ല. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. അതാ അന്ന് ഈ ACL വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 9 months ഒക്കെ എടുക്കും റിക്കവർ ആണ് ഈ ഫുട്ബോളേഴ്സിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അപ്പം പ്ലേയേഴ്സ് വരുമ്പോ ചിലപ്പോ ഫോം പോലും ഇല്ലാതെ പൊട്ട പ്ലേയേഴ്സ് ആയി മാറാൻ ഭയങ്കര ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം 9 മാസം ഒന്നും കളിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ ഭയങ്കര. അപ്പോഴാണ് എന്തുവാ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് 6 മാസത്തിൽ റിക്കവറായി ACL വന്നിട്ട്. അന്ന് ഒരു ഇഞ്ചുറി വന്ന യുണൈറ്റഡിലായിരുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ അങ്ങേരുടെ ബോഡി എന്താ ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് അത്ര ഭയങ്കര ബോഡി ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെ തൈക്കോണ്ടോ ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെ കാല് പൊക്കുന്നു ഫ്രണ്ട് ആളി ചവിട്ട് കിട്ടിയത്. CS2 കിട്ടാതെ മോശമായി. ഇല്ല കാരണം അങ്ങേർക്ക് റാങ്ക് ഇല്ല. ആക്റ്റീവ് റാങ്കിങ് ഇല്ല. ആക്റ്റീവ് റാങ്കിങ് ഉള്ള എനിക്കിപ്പോ റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉറപ്പായും കിട്ടിയേനെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ അന്ന് കളിച്ചപ്പോ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു കളി ജയിച്ചില്ല. ഒരു ഡ്രോ എങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ റാങ്ക് കിട്ടിയേനെ. ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ അത് അപ്ഡേറ്റ് വന്നെന്ന് കണ്ടുടനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് മാച്ച് കളിച്ച് റാങ്ക് ഒപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ഇനി എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് നടന്നൂടാ. കാരണം അതിന് മുമ്പായിരിക്കുമല്ലോ അവരത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നാളെയോ വല്ലോ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ വന്നാലും ഇനിയും ചിലപ്പോ. അയ്യോ CS2 പുതിയ ഇൻഫോർണോ ഭയങ്കര നൈസ്. ഹലോ ഹലോ അതാരാ?
ഗുണ്ടി 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 ഗുണ്ടി. ഞാൻ റണ്ണൗട്ട് ചെയ്യാം. നല്ലത്. അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ റണ്ണൗട്ട് ചെയ്യല്? ഞാനാളിയാ. How did I die? Op 4 eliminated. Mission successful. ഫ്രണ്ട് വന്നോ? അത് ഷുണ്ടി വന്നെന്ന് ടീം സോങ് കേട്ടപ്പോ Secure the bombs. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടയത്ത് കസിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അവിടെ പോയപ്പോ ഞങ്ങള് രാത്രിയില് ഇങ്ങനെ ഫാമിലി എല്ലാരും ജങ്കയൊക്കെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ജങ്ക കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പയും അമ്മയും അവരൊക്കെ പോയി കിടന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കസിൻസ് മാത്രം കുറച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നിട്ട് ചീട്ട് കളിക്കാൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ പോവായിരുന്നു. 3 മണിയൊക്കെ ആയി കാണും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചീട്ട് കളിക്കാൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി കാർഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ 2 ചെലന്തി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെറിയ ചെലന്തി, ഭയങ്കര ചെറുത്. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഇങ്ങനെ പോയി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ താഴെ കൂടെ ടൈൽസിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ 2-3 പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടും. അപ്പം ഇതെന്തോ സംഭവം എന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും മറ്റേ അമ്മ വല്ലതും ചത്തതിന്റെ അതിൽ നിന്ന് വല്ലതും പോകുന്നതായിരിക്കും എന്നാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊറേ കാണുമല്ലോ. അപ്പം 2-3 ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എന്തോ ചെരുപ്പൊക്കെ വെച്ച് കാല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെരുപ്പൊക്കെ വെച്ച്. അപ്പം എന്റെ അച്ചാച്ചൻ തറയിരിക്കുമായിരുന്നു. അച്ചാച്ചൻ അത്ര നേരം തറയെ കിടക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ. ഇച്ചിരി നേരം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ മേട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി വരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി മേളിലോട്ട്. ഞങ്ങൾ മേളിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോ മേളില് മൊത്തം ചെലന്തി. ഏറ്റാളി അവിടെ ഒരു എയർ ഹോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ആ ഒരു സൈഡ് മൊത്തം ചെലന്തി. ഏറ്റാളിയെ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഒറ്റ ഓട്ടം. അയ്യോ ഞങ്ങളതിന് മുമ്പ് ഇത് മറ്റേ ഹാരി പോട്ടറിൽ ഇതേപോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ പറയാണ്ടിരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഏറ്റാളിയാ നീ അതൊന്ന് കാണണമായിരുന്നു. അതാ ഞങ്ങൾ ഇതെവിടെയാ ഈ സംഭവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ തറ മൊത്തം ഇങ്ങനെ നോക്കി കസേരയൊക്കെ നീക്കി നോക്കി ഇത് എവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത്രയണം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നായിരുന്നു എപ്പോഴും ഡൗട്ട്. മേളിലോട്ട് അച്ചാൽ ഇങ്ങനെ 2-3 ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി വരുന്നു താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റേതായിട്ട് മറ്റേ ഇതിട്ട് വെബ് അടിച്ച്. അപ്പൊ അച്ചാച്ചൻ അറിയാതെ മേളിലോട്ട് ഇതിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് മേളിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോ മേളില് മൊത്തം എന്റെ ആളിയ. അയ്യോ ഒന്നാതെ ഞാൻ പേടിച്ച് പറന്നോടി. ഒരു 3 മണി 4 മണി എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്കിളൊക്കെ വന്ന് വാക്യൂം ക്ലീനർ ഇട്ട് എല്ലാം വലിച്ചിങ്ങനെ. അയ്യോ പക്ഷെ അതൊരു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ അയ്യോ എനിക്കാണെങ്കി ഒന്നാമത് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് ഇതാണ്. അത് അത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. ഇത് എവിടുന്ന തറ മൊത്തം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം മേളിലിങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുക സാധനം. അയ്യോ അത് അന്ന് രാത്രി മഴയൊക്കെ പെയ്യ ഓണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം. ദിവസം രാത്രി മഴ പെയ്ത. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എവിടെയോ പുറത്തെവിടെയോ കൂടെന്തോ പൊട്ടിയോ എന്തോ പറ്റിയതാ എന്താന്ന് പറഞ്ഞൂടെ. എങ്ങനാണോ 10,000 ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു സ്വപ്നവും കണ്ടു ഒരു ചെലന്തി കടിക്കുന്നത്. എനിക്കിപ്പോ എന്തോ ചെലന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയോ വന്നോണ്ടിരിക്കും.
സ്പൈഡർമാൻ ആവും. ആ ജിംബ്രോ ഈ അടുത്ത കാലത്തല്ലേ സ്പൈഡർമാൻ കണ്ടത്? എന്തോ കോറിലേഷൻ. ഗ്ലിച്ച് പോപ്പ് സ്പൈഡർമാൻ. എനിക്കറിയത്തില്ല, അറിയാം. പുതിയ സ്പൈഡർമാൻ ഗ്ലിച്ച് പോപ്പ് അല്ലേ? ഇതന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സ്പൈഡർ പങ്കാണോ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അല്ലല്ല, പുതിയ മറ്റേ സ്പൈഡർമാൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഗ്ലിച്ച് ആയൊക്കെയാണല്ലോ. ഞാൻ മറ്റേ സ്കിന്നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ. അല്ല, മറ്റേ വാലോറിന്റെ ഒരു സ്കിന്നുണ്ട് ഗ്ലിച്ച് പോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നീ അൺലോക്ക് ചെയ്തില്ലേ? ആരും ഒന്നുമില്ല. എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി കാണും. കാനഡയ്ക്ക് വിട്ടതാണ്. ജറാൻ വന്നിട്ട് വല്ലതും പറഞ്ഞ? ഹലോ ഹലോ, ഉണ്ട് ഞാൻ. ഓ നന്ദി. This content is temporarily unavailable. എനിക്കൊരു പെട്ടി ഓർക്കണം, ഒരു ഗോൾഡ്. വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. നീല ഒരു ക്ലബ് ലോഡ് പ്ലേ ബാംഗ്ലൂർ. ഞാൻ പാത്രം വെച്ചിട്ട് വരാം. BRB പത്രം. അപ്പോൾ എനിവേസ് ഗൈസ്, ഞാൻ ഇന്നത്തേക്ക് സ്ട്രീം നിർത്തുകയാണ്. എൻ്റെ നെറ്റിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. എനിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ചാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മായ്ച്ചു കളഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. ബട്ട് എനിവേസ്, ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തുവാണ്. ഗുഡ് ബൈ GGs ആൻഡ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ്. ബൈ ബൈ. ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഫക്ക്.